Okay, so good evening, everyone. So before I start, I'll introduce myself, who I am, right? So my name is Teja Nanayakara, and I hope every one of you know my name by now. So I'm working as a spoken English lecturer with several websites, and I have completed my bachelor's of law in at Liverpool John Moores University, and also I'm training as a psychology counselor. So මං ඉංග්ලිෂ් සිංහල සමසමව කතා කරන්න මොකද ස්ටඩන්ස්ලා ඉන්නවා ටැමිල් සාමාන්‍යෙක් සිංහල තේරෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා right so මං සමසමව languages දෙකම කතා කරනවා session එකේ මුලින්ම අද ලෙසන් එකට යන්න කලින් මම පොඩි ඕවර්විව් එකක් අවුට්ලයින් එකක් දෙන්නම් මේ කෝස් එක කොයි විදියටද වෙන්නේ කියලා. සමහර අය පෞද්ගලිකව කතා කරලා මගෙන් විස්තර අහගත්තා. හැබැයි සමහර අය තාම අයිඩියා එකක් නැතුව ඇති. එතකොට මුලින්ම අපි මේ විදියට මේ platform එකේ Zoom platform එකේ තමයි අපේ classes දිගටම online කරන්නේ. එතකොට මේක 6 month course එකක්. Right? So this is a 6-month course. Everyone can join. Now today it's a common class. So මේකේ අපි දැන් අද මම lesson එක තෝරගත්තේ ඔය හැමෝටම ගැලපෙන එක common topic එකක්. හැබැයි දැන් ගොඩාක් අය request කරලා තියෙනවා මගේ English මුල ඉඳන්ම teach කරන්න miss කියලා. එතකොට හැම request එකක්ම මම I'm accepting all those requests and I'll be doing the best. So today I have chosen a topic which is equally good for everyone, right? So the beginners and also the intermediates, right? So the topic that I chose today is this 25 smart sentences for daily use in English conversation. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා English conversation එකකදී අපිට අවශ්‍ය වෙන sentences 25ක්. දැන් මේ session එක ඇත්තටම මම lessons දෙකක් cover කරනවා අද. පළවෙනි එක මේ 25 smart sentences කියන එක. right? එතකොට ඊට අමතරව course එක පටන් ගත්තට පස්සේ අපි මුලින් ඉඳන්ම English basics ඉඳලම teach කරනවා. right? එතකොට අර ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙච්ච මොන හරි lessons තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම cover කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක spoken English course එකක් නිසා අපි දැන් මේක 2 hour session එකක්, පැය දෙකක session එකක්. එතකොට මේකේ last නැත්නම් 45 minutes අරගෙන අපි හැමදාම හැම week එකේම conversations practice කරනවා. එතකොට මෙතන ඉන්න students ළම මම දෙන්න දාලා මාත් එක්ක live ඕගොල්ලන්ට join වෙලා ඒ conversations practice කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව මේ හැම situation එකකදීම දැන් හිතන්න airport එකක conversation එකක්, supermarket එකක, bank එකක. එතකොට ඒ අදාළ අපිට අවශ්‍ය වෙන වචන මාලාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ list එකක් අපි හැමදාම discuss කරනවා. Right? So that is the normal overview outline of this program. So if you have any questions, you can drop me a text on the Zoom chat, or else you can later contact me on WhatsApp. All right, so we'll move on to today's lesson. So as I said before, man kallin kiwa wage, today we are going to do 25 smart sentences for daily use in English conversation. So this will improve your English conversation skills, right? So let's move on. right so first one දැන් මම මේක කොටස් පහකට බෙදලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කෙනෙක් නැත්නම් නොදන්න කෙනෙක්ව මුණ ගැහුනම මුලින්ම conversation එකක් පටන් ගන්නෙ කොහොමද so normally when we meet someone who you know or else who you do not know, how do we start a conversation? So what are the phrases, what are the sentences that you can use when you start a conversation? දැන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් අපි පටන් ගත්තට පස්සේ කතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔළුවට එනවා. හැබැයි කොහොමද අපි conversation එකක් පටන් ගන්නෙ මුලින්? So normally අපි කියනවා hi, how are you? Hey, that's normally how you start. හැබැයි අපි මේ ordinary normal එකෙන් මිදිලා අපි කොහොමද මේකට alternatives හදාගන්නේ? right? So ඒ වගේ alternatives පහක් මෙන්න මේ පළවෙනි slide එකේ මම cover කරනවා. right? So first we'll see meeting someone who you know or else who you do not know. අපි දන්න කෙනෙක් නම් අපිට මීට කලින් මුණ ගැහිලා තියෙනවා නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් එක sentence එකක් conversation එක start කරද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් it's nice to bump into you again. It's nice to bump into you again. එතකොට normally මේ bump into කියන්නේ අපි කාගේ හරි ඇඟේ හැප්පුණොත්
when we collide on someone we use this word. ඒ කියන්නේ literal meaning එක bump into someone කියන්නේ හැප්පෙනවා කියන එක. හැබැයි මෙතන අපි මේ phrase එකේ bump into someone කියලා අපි use කරන්නේ to meet someone unexpectedly. ඒ කියන්නේ අපි plan කරන්නේ නැතුව අහම්බෙන් කාව හරි මුණ ගැහෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි මෙතන අපි bump into කියන verb එක use කරලා තියෙන්නේ. It's nice to bump into you again. දැන් අපි කලින් මුණ ගැහිච්ච කෙනෙක් නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ again. මම මේ brackets අතල දාලා තියෙනවා. It's nice to bump into you again. ආය වතාවක්. Right? Another time. ආය වතාවක් මුණ ගැහිච්ච එක. Right? හැබැයි හිතන්න දැන් ඔයා පළවෙනි වතාවට කෙනෙක්ව මුණ ගැහෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට හරිම awkward. So අපිට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ දැන් මම මේව දන්නේ නැහැ හරියටම. So අපි මේ පළවෙනි සැරේට මුණ ගැහෙන්නේ. කොහොමද අපි එතකොට conversation එකක් start කරන්නේ? Right? අන්න එතකොට මේකම අපිට චුට්ටක් වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. It's nice to bump into you. It's nice to bump into you. Now for example, we can say I bumped into your mom at the swimming pool. Right? So දැන් හිතන්න මම මේ වෙච්ච සිද්ධියක් මගේ යාළුවත් එක්ක කියනවා. Right? So මෙයාගේ අම්මව මම කලින් මුණ ගැහිලා නැහැ. පස්සේ තමයි I got to know that it's your mom. Right? So I bumped into your mom at the swimming pool. That means you met this friend's mom unexpectedly. ඒ කියන්නේ අහම්බෙන් plan කරලා නෙමෙයි. මෙතන bump into කියන්නේ හැප්පෙනවා කියන අදහස නෙමෙයි. Like not colliding with each other. Here we mean meet someone unexpectedly. Ahamben hambenne. Right? So I'll repeat it again. අපි දන්න කෙනෙක් නම් අපිට මීට කලින් මුණ ගැහිලා තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's nice to bump into you again. නැත්තම් අපි අඳුරනවා නම් අපි අඳුරන්නේ නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's nice to bump into you. So we can use this as the first sentence to start a conversation. It's nice to bump into you. Okay, තව එක දෙයක් දැන් මම මේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පෙන්නද්දී ඕගොල්ලෝගේ සයිඩ් එකෙන් ඕගොල්ලන්ටත් මාත් එක්කම කියන්න පුළුවන්. මයික් එක ඔන් කරන්න ඕනෙම නැහැ. මම කියන එක අහන් ඉඳලා ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර ඉඳන් ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන මම කිව්වට පස්සේ මේක රිපීට් කරන්න පුළුවන්. So I'll tell it in English also. So when I repeat, when I say one sentence from your end, from your side, also you can repeat the same sentence along with me. You don't have to unmute your mic. You can just say it on your own, right? So it will be like practicing. It's nice to bump into you again. Or else if you know that person, you can say it's nice to bump into you. Okay? So we'll move on to the second one. Second one is it's great to finally meet you in person. It's great to finally meet you in person. එතකොට දැන් සමහර අය ඉන්න අපි ඒගොල්ලන්ව contact කරලා තියෙන email එකකින්. නැත්නම් අපි මේ වගේ digitally තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. එයාව ඇත්තටම අපි live මේ වගේ අපි lively කියන්නේ අපි එයාව මුණ ගැහිලා නැහැ face to face. අන්න එහෙම කෙනෙක්ව අපිට පළවෙනි සැරේට මුණ ගැහෙන්න හම්බුනාම face to face අපිට කියන්න පුළුවන් it's great to finally meet you in person. It's great to finally meet you in person. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මුණ ගැහින්න ලැබීම සතුටක්, right? It's great to finally meet you in person. එතකොට ගොඩාක් දැන් මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ Zoom platform එකෙන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට real life එකේ face to face හම්බුනාම ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි it's great to finally meet you in person. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ businesses, I know like we have several students like from several fields. So one of you might be doing a business, you have business coordinates and all that, right? එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක ගොඩාක් වෙලාට අපි contact තියාගන්න emails වලින් නැත්නම් text messages වලින්. අන්න එහෙම කෙනෙක්ව අපිට live හම්බුනාම ඔන්න ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් හොඳ phrase එකක් it's great to finally meet you in person. Right? So you can repeat this sentence from your end also. You don't have to unmute your mic. You can just speak out loud, right? Okay, so moving on to the third one. Third one is speak of the devil. Speak of the devil. Now this දැන් අපි සිංහලෙනුත් මේක ගොඩාක් වෙලාට use කරනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් අපි දන්නේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට දැන් අපි දෙන්නේ කතා කර කර ඉන්න වෙනත් පුද්ගලයෙක් ගැන. දැන් හිතන්න ස්කූල් එකක
අපිට මොන හරි කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කම්පිටිෂන් එකේ හොඳටම ස්පීච් එකක් ඩිලිවර් කරන කෙනා ගැන අපි කොම්ප්ලිමන්ට් කරනවා තවත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් අතරේ. එහෙම කොම්ප්ලිමන්ට් කර කර ඉන්න අතරේ අර ස්පීච් එක දුන්න කෙනා අපි ගාවට ආවම. So when a person appear just after being mentioned, especially when complimenting him or her, අන්න එතකොට අපි කියනවා speak of the devil. So we were just mentioning about you. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ඔයා ගැන කතා කර කර හිටියා විතරයි. එක පාටම එයා එතෙන්ට එනවා. right? ඒ කියන්නේ අපි එයා ගැන කතා කර කර ඉන්න අවස්ථාවක එක පාට එයා එතනින් එනවා නම් එතනට අපිය වෙනවා නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි speak of the devil. Speak of the devil. So I know I have experienced so much of situations like that, and I have used this phrase quite a lot. So it will be very very useful for you. එතකොට දැන් මේ phrase එක ඕගොල්ලන්ටත් ඇත්තටම එහෙම අවස්ථාවක use කරන්න පුළුවන්. අපි කා ගැන හරි කම්ප්ලිමන්ට් එකක් කියන්නේ මෙයාගේ ස්පීච් එක නියමයි සෝ යා ලස්සනට එක කරා ඒ වගේ කම්ප්ලිමන්ට් කර කර ඉද්දි අන්න ඒ කරපු කෙනාම ස්පීච් එක ඩිලිවර් කරපු කෙනාම ඔන්න ඕගොල්ලෝ ගාවට ආවම ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එකක් speak of the devil, we were just talking about you, we were just mentioning about you, අපි දැන් ඔයා ගැන මේ කතා කළා විතරයි. Speak of the devil, that is the phrase. Right? Number 4, moving on. Number 4, ඒකත් ටිකක් විතර අර සෙකන්ඩ් එකට සමානයි. අපිට කියන්න පුළුවන් තව ෆ්‍රේස් එකක් තමයි I have heard so much about you. I have heard so much about you. ඒ කියන්නේ මම ඔයා ගැන හුඟක් දේවල් අහලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් අපි ඇත්තටම මුණ ගැහිලා නැහැ. හැබැයි අපි යා ගැන හොඳටම දන්නවා. දැන් හිතන්න ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්. අපි ඒගොල්ලන්ව ඇත්ත ජීවිතේ ෆේස් ටු ෆේස් දැකලා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගැන අපි ගොඩක් දේවල් අහලා තියෙනවා. අපි දන්නවා යාළුව. එතකොට එහෙම කෙනෙක්ව අපිට live face to face හම්බුනාම ඔන්න use කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි I have heard so much about you. I have heard so much about you. Y'all can repeat from your end. ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්ක repeat කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ screen එක දිහා බලාගෙන. You can read out the sentence. I have heard so much about you. Right? එතකොට මේ වගේ එකක් අපි කිව්වම sorry ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එන රිප්ලයි එක කොයි වගේ වෙන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගෙන් එන රිප්ලයි එක all good things I hope නැත්නම් all positive I hope. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ ඔයාගෙන ගොඩාක් දේවල් අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට එයා කියනවා මං හිතනවා ඒ ඔක්කොම හොඳ දේවල් වෙන්න ඇති කියලා. right? all good things I hope. all positive I hope කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් රිප්ලයි එකක් එන්න පුළුවන්. right? So we'll repeat. Number 4, I have heard so much about you. I have heard so much about you. Right? That is number 4. Moving on to the next one. Number 5. දැන් හිතන්න අපි යට මුලින්ම කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. දැන් අපි එයා අපිත් එක්ක කතා කරන්න එනවා. දැන් අපිට එක පාට කියන්න බෑ. මං දන්නේ නැහැ. ඔයා කවුද? So it's rude to ask like that. Right? So in English normally we don't ask questions like that. Who are you? I don't know you. So it sounds so rude. ඒක චුට්ටක් අර එහෙම හරි නෑ එහෙම එකපාරට මූන්ට කියද්දි. So what is an alternative way? කොහොමද අපි ඒක වෙනත් විදියකට හිත රිදෙන්නේ නැති විදියට කොහොමද ඒක කියන්නේ? So a good one for you to use is I don't think we have crossed paths before. I don't think we have crossed paths before. එතකොට මොකද්ද මේ crossed paths කියන්නේ? ඒකත් අර කලින් වගේම ළඟින් යන එකක්. This meeting unexpectedly. To meet someone by chance without any planning. ඒ කියන්නේ අපි මේ plan කරන්නේ නැතුව අහම්බෙන් තමයි මේ මුණ ගැහෙන්නේ කියන අර්ථය දෙන්නේ. එතකොට අපි මේක use කරන්නේ it is actually a nice way of telling that I don't know you. එතකොට මෙහෙම කිව්වම එයා අපිට යාව introduce කරලා දෙනවා. Right? So we can say I don't think we have crossed paths before. අපි කෙලින්ම මං දන්නේ නැහැ. ඔයා කවුද කියලා අපිට අහනවට වැඩිය use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි I don't think we have crossed paths before. I don't think we have crossed paths before. Right? So it is actually a nice way of telling that I don't know you. So please introduce yourself. කියන එක අර ලස්සන විදියකට අපි කෙලින්ම කියන්නේ නැතුව use කරන්න පුළුවන් phrase එකක්. Right?
So we have discussed 5 phrases which you can use when you meet someone that you know or else someone that you do not know. එතකොට අපි දන්න කෙනෙක් නැත්නම් අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් මුලින්ම අපිට හම්බුනාම use කරන්න පුළුවන් phrases පහක් තමයි අපි පළවෙනි එකේ discuss කරේ. Right? If you have any questions regarding these 5 phrases, please drop me a text on the Zoom chat. මේ discuss කරපු පහේ මොකක් හරිම ඔයගොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැති මොන හරි පැටලෙන මොන හරිම question එකක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ message එකක් drop කරන්න. Right? I'll explain again. Do you have any questions? Anything that you didn't understand? Okay, so I don't see any questions. I'll move on to the next one. Okay, so second one is catching up with someone. Catching up with someone. එතකොට මොකද්ද මේ catching up with someone කියන්නේ? Audience එකේ කවුරු හරි දන්නවද? So I have already inserted this in the slideshow. Catching up with someone. මොකද්ද මේ catching up කියන්නේ? Catching up with someone කියන්නේ අපි මේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මුණ ගැහුනම කෙනෙක්ව ඒ කාලය ඇතුළතේ අපි අතරේ අපිට ෂෙයා කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් අපිට මග ඇරිච්ච දේවල් ගැන අපි ආපහු කතා කරනවා. දැන් හිතන්න එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඕගොල්ලෝ ස්කූල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා හම්බ වෙනවා. එතකොට දැන් හිතන්න අවුරුදු 10කට පස්සේ මේ හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 10 පුරාවටම ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ තිබ්බ you know the new things that you did, about your new job, about your marriage, about your kids, any topic, right? ඔය හැම දෙයකම අපි ආපහු catch up කරනවා කියන්නේ මගහැරිච්ච දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා කියන එක. Right? To talk about everything that has happened since you last saw each other. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අන්තිමට මුණ ගැහුණාට පස්සේ වෙච්ච හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරනවා කියන එක තමයි මේ catching up with someone කියන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න තවත් අවස්ථාවක ඔයාට හරියටම මතක නැහැ මෙයා මොන ෆීල්ඩ් එකේද නැත්නම් මෙයා මොන වගේ ජොබ් එකක්ද කළේ. එතකොට ඔයාට එකපාරට අහන්න බෑ ඔයා මොනවද කරේ like so අපිට එන්නේ එහෙම direct questions අහන්න බෑ. එතකොට අපි අහනවා common එකක්. එයාට conversation එක lead කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි අහනවා how is everything going? How is everything going? So y'all can repeat from your end. මාත් එක්කම කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ පැත්තේ ඉඳගෙන mic එක unmute කරන්න ඕනේ නැහැ. How is everything going? Right? So if you can't specifically remember what they have been doing, this is a great way to let them lead the conversation. Right? So සිංහල තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්න නිසා මම ආයෙම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Right? If you can't specifically remember what they have been doing, this is a great way to let them lead the conversation. ඕගොල්ලන්ට හරියටම මතක නැහැ යා මොනවද කර කර හිටියේ මොන ෆීල්ඩ් එකේද හිටියේ right එච්චරම මතක නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ question එකක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට එයාගේ පැත්තෙන් එයා conversation එක ගෙනියනවා. අපිට questions අහන්න දෙයක් නැහැ. Right? Number 7, what have you been up to? What have you been up to? So මේක හරිම friendly phrase එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරනවා මේ what have you been like to be up to something කියන්නේ මොන හරි අපි කියන්නේ නරක වැඩක් දඟ වැඩක් කරා කියලා කියනවා. Normally with small children we use this phrase. It is a very friendly phrase. ඒ කියන්නේ to be doing something mischievous or troublesome. කියන්නේ මොකද්ද මේ දාසරේ කරපු නරක වැඩේ මොකද්ද මේ සරේ කරපු right හොඳ නැති වැඩේ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවා. මේ දාසරේ මොකද්ද කරේ කියලා අපි අහනවානේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකත්. What have you been up to? දැන් මේක ඇත්තටම formal තැනක ගිහින් අහන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ, ගෙදර අය, ඒ වගේ ගොඩක් ළඟ කෙනෙක් එක්ක use කරන්න පුළුවන් friendly phrase එකක් තමයි මේක. What have you been up to? That means what trouble have you caused, right? It is a very friendly phrase. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙදාසරේ මොනවද කරේ? වගේ අහන්නේ. මේ නොකිය අහන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීවිතේ දැන් අපිට මග ඇරිච්ච දේවල් නේ මේ අහන්නේ, right? මේක හැබැයි friendly phrase එකක්. එකම question එක අහන විවිධ ක්‍රම. ඒකට අපිට ජීවිතේ එක එක විදිහේ විවිධ අය හම්බ වෙනවා. එතකොට සමහර අය හරි friendly, සමහර අය ටිකක් serious වැඩි. එතකොට right? So you have to choose which is most appropriate with each one. ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right?
So number 8, moving on to the next one. තවත් විදියකට අපිට අහන්න පුළුවන් මොනවාද මට මගහැරුනේ කරුණාකර මට කියන්න මොනවාද මට මගහැරුනේ කියලා. Right? So what have I missed? Fill me in. What have I missed? Fill me in. මොනවාද මට මගහැරුනේ කරුණාකර මට ඒව කියන්න. Right? Fill me in. So if you haven't caught up someone for a while, this is a good way to ask what has happened since you last spoke. ඒකෙන් දැන් හිතන්න ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ දැන් මේ හම්බෙන්නේ. හුඟ කාලෙකින් ඕගොල්ලෝ කතා කරලම නැහැ. මොනවාද උනේ කොහොමද හිටියේ මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් තමයි අපිට අහන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳ විදියක්. මොනවාද මට මග ඇරුනේ. එතකොට දැන් තවත් එකක් තමයි මේ fill me in කියන එක. fill me in කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් fill කරන්න කියන අපි කියන පුරවන්න. fill the bottle, fill the can, fill the barrel, right? So fill කියන්නේ පුරවන්න. හැබැයි අපි සමහරවිට තාම use කරනවා fill in the blanks, fill this document, පුරවන්න. හැබැයි මෙතන අපි මොනවාද පුරවන්නේ? We are filling information. We are giving someone information that they have missed. ඒගොල්ලන්ට මගහැරිච්ච මොන හරි තොරතුරු information තමයි අපි මේ fill කරන්නේ. අර හැමතැනම fill කරන එක නෙමෙයි. Right? Fill me in. So fill someone in means to give someone information that they have missed. ඒගොල්ලන්ට මගහැරිච්ච මොන හරි information තමයි අපි මෙතන දෙන්නේ. Right? නැත්නම් අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් දැන් 9th one අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් we have got so much to catch up on. I know like ladies do this so much. Now we have these get-togethers, right? All of these parties. So you meet your friends after a long time. So what do we say? We have got so much to catch up on. අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා කියලා කියනවා. Not only ladies, even the gentlemen, you guys also do this, right? So this is actually a good phrase that you can use to say that you have to catch up. එතකොට directly මේ catch up කියන එකම use කරලා අපිට phrase එක use කරන්න පුළුවන්. We have got so much to catch up on. ඕගොල්ලෝගේ end එකේ ඕගොල්ලන්ටත් මාත් එක්ක repeat කරන්න පුළුවන්. We have got so much to catch up on, right? Okay, last one, number 10. There's so much to say, but I can't go into it right now. There's so much to say, but I can't go into right now. දැන් හිතන්න ඔයා හරිම busy වෙලාවක තමයි දැන් ඔයාට මේ යාළුවව නැත්නම් මේ කාව හරි හම්බ වෙන්නේ හුඟ කාලයකට පස්සේ. ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔයාට ඒ ලොකු කන්වර්සේෂන් එකට යන්න බෑ. නැත්නම් හිතන්න අපි දැන් ලොකු ඉවෙන්ට් එකක ඉන්නේ. එතකොට අපිට මේ කතා කරන දේවල් අනික් අයට ඇහෙන එක එච්චර හරි මදි because we are talking about private stuff also, right? Friends නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන අනික් අයට ඇහෙන එක ඔච්චර හොඳ නෑ, right? So we will do it another time. නැත්නම් අපි හරි busy වෙලාවක ඉන්නවා නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපිට use කරන්න පුළුවන් there's so much to say but I can't go into it right now. අපිට කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි දැන් නම් ඒ conversation එකට අපිට යන්න බෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? So you can use these 5 phrases to catch up with someone. අර මගහැරිච්ච දේවල් හුඟ කාලයකට පස්සේ මුණ ගැහෙද්දී කතා කරන්න ඕනේ කියන එක විදි 5කට ඔන්න කියන්න පුළුවන්. Right? So again, if you have any questions, anything that you didn't understand, please drop me a text on Zoom chat. මොනා හරිම තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ මට එවන්න. If you have any questions, you can ask me now. Yes, so I don't have any questions, so we'll move on to the next one. Okay, getting to know someone. දැන් හිතන්න අපිට දැන් පළවෙනියටම කෙනෙක්ව හම්බුනාම අපි එයා ගැන දන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ගැන තව දුරටත් අපිට දැනගන්න ඕන නම් කොයි වගේ questions අපිට එයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයකට getting to know someone කියන area එකට ආවම අපි සාමාන්‍යයෙන් open ended questions තමයි අහන්නේ. Open ended questions කියන්නේ මොනවද? Yes no questions නෙමෙයි. කියන්නේ ඔව් නෑ ප්‍රශ්න නෙමෙයි අපි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් open ended. ඒ කියන්නේ තවත් කතාව එයාට අර
ගොඩක් information කියන්න පුළුවන් questions තමයි අපි අහන්නේ. right? ඔව් නෑ වගේ කෙටි ඒව නෙමෙයි. open ended. දැන් හිතන්න දැන් අපි මං කිව්වා getting to know someone කියන එයා ගැන තව දුරටත් අපි තොරතුරු අපි දැන අඳුන ගන්නවා. getting to know someone. right? එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන් දැන් එයා කිව්වොත් එයා marketing field එකේ ඉන්නේ කියලා අපිට දැනගන්න ඕනේ එයා කොහොමද ආවේ මේ field එකට. so right? කොයි වගේ question එකක්ද අපි අහන්නේ? how did you get into marketing? දැන් මෙතන මම marketing එක example එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. so ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන එක්කෙනා මොන field එකේද කියන එක අදාළ කරගෙන ඒ term එක මේ marketing වෙනුවට දාලා ඕගොල්ලන්ට question එක අහන්න පුළුවන්. right? so you can use that term instead of marketing and ask that question. right? how did you get into marketing? දැන් මේ get into කියන්නේ මොකද්ද? get involved. ඒ කියන්නේ මේ field එකට කොහොමද ආවේ? කොහොමද මේකත් එක්ක ඔයාගේ job එක relate උනේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අහන්නේ. how did you get into marketing? how did you get into counseling? how did you get into teaching? right? anything, any field. how did you get into marketing? very simple question. so මෙහෙම කිව්වම ඒගොල්ලෝ අහන්න ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝරි එක ඒගොල්ලෝ කියන්න ඉඩ තියෙනවා. right? so you can say now මගෙන් ඇහුවොත් එතකොට කියනවා මගේ මෙන්න මෙහෙම I did this degree, so I got this internship. So after that, I started my job here as an intern, and then I got some promotions. Like that, the story will flow nicely. You just have to ask one simple question. ඕගොල්ලන්ට මේ එක simple question එකක් අහලා අර conversation එක ලස්සනට ගලාගෙන යන විදියට ඒගොල්ලෝ එක lead කරනවා. right? so you have to just ask one simple question. how did you get into marketing? right? like that. ඊළඟට දැන් අපි තවත් අහනවා දැන් ඔයා සාමාන්‍ය විනෝදයට මොනවද කරන්නේ කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් directly අහන්නේ what are you doing for fun කියලා. right? so instead of asking what are you doing for fun අපිට ඒක වෙනත් විදිහකට අහන්න පුළුවන්. an alternative way to ask that, what do you do outside of work? what do you do outside of work? එතකොට මේ විදිහට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙලින්ම ඇහුවොත් what are you doing for fun කියලා ඒක ටිකක් rude කියලා අපි හිතනවා. මොකද ඒ කියන්නේ එයා හිතනවාද මං fun නෑ කියලා, මං fun එකට කරන දේවල් ඒගොල්ලෝට ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වෙයිද කියලා සාමාන්‍යයෙන් හිතන නිසා අපි directly ඒ question එක අහන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අර කියන්නේ වටෙන් ගිහින් අහනවා. so we are hitting around the bush. so we can ask what do you do outside of work? right? which is an alternative for what are you doing for fun? මේ what are you doing for fun කියන එකට තවත් extra විදියක්. ඒක නොකිය ඒකම කියවෙන තවත් විදියක් තමයි this one. what do you do outside of work? right? එතකොට ඒගොල්ලෝගේ interest කියන්න පුළුවන්. so I play a musical instrument, or else I collect stamps, or whatever thing that they do for fun. right? I follow yoga classes, anything. right? so next one, මේක චුට්ටක් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. this is a little bit a new one. you might have heard it before. කලින් අහලත් ඇති, අහපු නැතිවත් ඇති. so I'll just say, what makes you tick? what makes you tick? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී දැනගන්න කැමති ඔයා මොකක් නිසාද motivate වෙලා ඉන්නේ. right? so what is the reason, like what is behind that? right? but what is behind that motivation? so ඔයා හරිම උද්‍යෝගයෙන් හරිම ආසාවෙන් මේ හැමදේම කරන්න මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? so සමහර අය කරන දේවල් තියෙනවා. so සමහර අය මෙඩිටේට් කරනවා, සමහර අය යෝගා ක්ලාසස් කරනවා. නැත්නම් හැම කෙනෙක්ටම මේ මොටිවේෂන් කියන එක ඇති වෙන්න කරන දේවල් තියෙනවා. right? අන්න ඒක අපි directly අහන්න නැතුව what keeps you motivated කියලා අපි directly question එක අහන්නේ නැතුව අපිට වෙනස් විදියකට අහන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් what makes you tick? what makes you tick කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ what are you passionate about? ඒ කියන්නේ ඔයා හරිම උද්‍යෝගිමත්ව කරන්න කැමති මොනවාද? what are you passionate about? what makes you tick? so මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න words මම පොඩි advice එකක් දෙන්නම්. හැම session එකෙම මේ වගේ අලුත් words ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. එතකොට මම කැමති ඕගොල්ලන්ට පොඩි notebook එකක් maintain කරන්න පුළුවන් නම් හැම week එකෙම හම්බෙන words note down කරලා ඒක සිංහල meaning එකක් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ try කරන්න ඒකෙන් sentence එකක් හදලා practice කරන්න. right? so you can do that as homework or anything, an extra thing for you. so
දැන් මේකම අහන තව වෙනස් විදි දෙකක් තියෙනවා. What keeps you motivated කියන එක. අපිට අහන්න පුළුවන් what gets you out of bed in the morning. What gets you out of bed in the morning? So still we are in the same topic, motivation. So අපි මේ හැම දෙයක්ම balance කරගෙන කොහොමද මේ කරන්නේ? So අපිට මනස relax වෙන්න මොනවද තියෙන්නේ? Right? So සාමාන්‍යයෙන් as a teacher, I like if my students can speak English with confidence without any fear. Right? So that is something that makes me tick. Right? According to my career. And as a psychology counselor, I would like to for people to have a stable mental state, right? So different. So සමහරවිට career එකට අමතරව අපිට සමහර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්, right? So I do music, I do dancing, that makes me tick. So what are you like what keeps you motivated? ඔයාව මේ motivate කරලා තියෙන්නේ ඔයා මොනවා කරලාද, right? So what do you do? What are you passionate about? ඔයා හරි උද්‍යෝගිමත්ව කරන්නේ මොනවද කියලා අපි අහන්න පුළුවන් ඕන තරම්. Right? So another way to ask, what flows your boat? දැන් මේක චූට්ටක් විතර වෙනස් එකක්. සමහරලාට දැන් සමහර අයට weird taste තියෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරලාට motivation කියලා හරිම weird එකක් තියෙන්න පුළුවන්, marathon එකක් දුවන එක හැම weekend එකේම. So that is a little bit absurd, right? So marathon එකක් හැම weekend එකේම. So there are people like that. අන්න ඒ වගේ ටිකක් අර අමුතු ගති තියෙන අමුතු motivational දේවල් තියෙන අයට අපිට කියන්න පුළුවන් whatever flows your boat. Whatever flows your boat, right? So අපිට මේක question එකක් විදිහට අහන්න පුළුවන් what flows your boat කියලා. Right? ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් නිසාද මේ motivate වෙලා ඉන්නේ? What is the reason behind this, right? So 3 ways to ask about this motivation thing. What makes you tick? What gets you out of bed in the morning? Third one, what flows your boat? What flows your boat? So these are 3 questions that you can ask about, from a person to ask, what keeps you motivated? What keeps you motivated? A really good 3 questions, right? So මේ questions පහෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැති I explain කරන්න ඕන මොන හරි තියනවා නම් Zoom chat එකේ message එකක් තියන්න. I'll explain it again. Right? මොකක් හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් questions. Issues තියෙනවා නම් you can drop a text on the Zoom chat. Right? So this is the topic, getting to know someone. අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් එයා ගැන තව දුරටත් අපිට විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අපිට අහන්න පුළුවන් questions 5ක් තමයි මේ. Okay, so I don't see any questions. I'll move on to the next one. Okay, creating further contact. දැන් සමහර අයට ගොඩාක් අමාරුයි මේ topic එකට ආවම කොහොමද අපි දිගටම මේ contact එක පවත්ව ගන්නේ? අපි කොහොමද එයාව contact කරගන්න විදියක් හොයාගන්නේ? කොහොමද අපි ඒක එයාගෙන් අහන්නේ? So there are several ways in which you can do this. විදි කීපයක්ම තියෙන අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. Right? So first one, දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ හරි ලොකු conversation එකක ඉන්නේ. හැබැයි දැන් ඔයාට මේක continue කරන්නත් ඕනේ. Right? හැබැයි දැන් බෑ. එතකොට අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? I would like to carry this on another time. I would like to carry this on another time. මං කැමති මේක තවත් වෙලාවක continue කරන්න. Right? So we have so much to talk about, right? So we can continue this on another time. අන්න එතනින් අපිට අපි මේ අහන්නේ to create further contact. So අපි මේ මුණ ගැහුණා අපි ආයෙ වතාවක් මුණ ගැහෙන්න ඕන නම් අපිට මේ conversation එක මේ යාළුකම නැත්නම් ඒක දිගටම පවත්වා ගන්න ඕන නම් අපි මේ creating further contact කියන topic එකේදී අහන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි I would like to carry these on another time. Right? නැත්නම් හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මුණ ගැහිලා එතකොට කතා කරන කෙනෙක් නම් සමහරවිට දැන් අපිට කතා කරන්න ඕනට එයාට කැමති නැතුව ඇති. So එතකොට අපි කියනවා we are testing the water. අපි මේ චුට්ටක් check කරලා බලනවා කියන්නේ දෙපැත්තෙන්ම. So සමහර අය ඉන්නවා හරිම friendly ඒගොල්ලෝ කැමති දිගටම conversation එක පවත්වා ගන්න. හැබැයි සමහර අය කැමති නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද check කරන්නේ is this ඒ කියන්නේ අපි මේ mutual දෙයක්ද දෙපැත්තෙන්ම conversation එක පවත්වාගෙන යන්න කැමතිද කියලා අපි කොහොමද අහන්නේ? I feel like
there's so much more to talk about. I feel like there's so much more to talk about. Right? එතකොට එයාගේ පැත්ත එයා කියන්න පුළුවන් එයා agree වෙන්නත් පුළුවන් disagree වෙන්නත් පුළුවන්. So we are just testing the water. We are checking only, right? එතකොට no කිව්වොත් you have to accept it. If it is a yes, of course you can continue the conversation on another day, right? නැත්නම් අපිට තවත් විදියක් දැන් හිතන්න ගොඩාක් with business clients and all that, we do this over lunch, over dinner, or else while having a coffee. So අපි එහෙම situation එකක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් now you have a long conversation, so you have to continue it. So we can say we should discuss this over lunch. We should discuss this over lunch. එතකොට අපිට හරියට බැලුවොත් over lunch තමයි. ඒ කියන්නේ අපි lunch ගන්න ගමන් මේක තවදුරටත් discuss කරමු කියලා. එතකොට අපිට lunch විතරක් නෙමෙයි ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් we should discuss this over dinner, we'll chat while having a coffee, like that අපිට මේක කැමති විදියකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් හරි common විදියකට we should do this again. We should do this again. So අපි දැන් මුණ ගැහුණා අපි නැවත වතාවක් මුණ ගැහෙමු කියන එකම මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. We should do this again. We should do this again, right? Last one අපිට directly ම කියන්න පුළුවන්. Here's my email, here's my number, drop me a line, we'll sort something out. එතකොට අපිට directly දෙන්න පුළුවන් contact කරගන්න. එක්ක email address එක නැත්නම් phone number එක, WhatsApp, whatever, right? එතකොට අපි මේ use කරනවා phrase එකක්, please drop me a line, we'll sort something out. So what is this drop me a line? Dropping a line means අපි ලියනවා brief message එකක්. Okay, so hi, I'm Teja. Hi, I'm Asha. So like that we briefly tell that. එකෙන් දැන් මාව අඳුරගන්න දැන් මගේ contact එක දුන්නම කොහොමද අඳුරගන්නේ මං කියලා, right? So අපි කියනවා please drop me a line. ඒ කියන්නේ පොඩි message එකක් ලියන්න කියලා, right? Telling who you are. ඔයා කවුද කියලා. And අපි තවත් use කරන එකක් තමයි we will sort something out. මොකද්ද මේ sort something out? අපි මොන හරි organize කරගමු. අපි මොන හරි plan කරගමු. දැන් මේකේ topic එක මොකද්ද? Creating further contact. ඒ කියන්නේ දැන් හරි මුණ ගැහුණා. අපි නැවත වතාවක් මුණ ගැහෙන්න නම් we have to create contact. එතකොට අපි කියනවා we will sort something out. අපි මොන හරි organize කරගමු. අපි මොන හරි plan කරගමු කියලා තමයි කියන්නේ. Right? So these 5 phrases you can use when you need to create further contact. Create further contact. Okay, so do you have any questions related to this part? Anything that you didn't understand? මොන හරි තේරුම් නැති දෙයක්, clear නැති දෙයක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ එවන්න පුළුවන්. එතකොට මම ආයෙ explain කරන්නම්. Okay, so I hope everyone is okay. Everyone understood everything that I taught you. Okay, so moving on to the last part. දැන් තවත් අමාරු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ සමහර අය ඉන්නවා conversation එක පටන් ගන්න පුළුවන් විස්තර කියාගෙන යනවා. දැන් කොහොමද මේ conversation එක නතර කරන්නේ? conversation එකෙන් අපි එළියට එන්නේ කොහොමද? අපි මෙතනින් leave වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අපිට එක සැරේටම කියන්න බෑ මට දැන් යන්න ඕනේ මං යනවා කියලා අපිට එතනින් එළියට එන්න බෑ. එතකොට අපි කොහොමද මේක ටිකක් හිත රිදෙන්නේ නැති විදියට ලස්සන විදියට කොහොමද මේක අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? So how do we leave the conversation? What are the phrases or sentences that we can use when you need to leave a conversation? So I'm discussing 5 phrases or 5 sentences that you can use when you need to leave the conversation. So one way you can say, I'm a bit pressed for time. I'm a bit
pressed for time. ඒ කියන්නේ මට දැන් වෙලාවක් නැහැ. මං හරිම මේ වෙලාවේ මට දැන් යන්නම සිද්ධ වෙනවා. මට යන්න ඕනේ නෙමෙයි මට යන්න වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ. I'm a bit pressed for time. I'm a bit pressed for time. Right? So අපිට මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා right, I need to make a move. Right, I need to make a move. So සමහරවල් දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දි හරි කියලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් අත් දෙක මෙහෙම කරනවා. Right? So English language එකෙත් ඔය වගේම එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් right කියලා ඔහොම නිකන් අපිට automatically ඒක අපේ nature එක මෙන්න මෙහෙම අපිට පොඩ්ඩක් අත් දෙක මෙහෙම එකක් වෙනවා. It is normal. So you can also do that. ඒ කියන්නේ අපි මේ purposely කරන්න ඕනේ නැහැ. If it is naturally coming, naturally එනවා නම් විතරක් මේක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ටත් මේක වෙලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහලෙන් කතා කරත් හරි කියලා මෙහෙම එකක් නිකන් වදිනවා. Right? So in English language, in this language also, you have a very similar thing. You can say, right, I need to make a move. I need to make a move. Right? මෙන්න මේක use කරන්න පුළුවන් when you need to leave the conversation. I need to make a move. එතකොට මේකෙත් අදහස් කරන්නේ මට යන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. මට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. Right? So මට තවත් ඉන්න බෑ. මට ඉන්න ඕන. හැබැයි මට ඉන්න බෑ. මට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. So you have something else to do. You have to pick your kids from school, anything like that. Right? So you can say, right, I need to make a move. නැත්තම් ඕකටම සමාන තව දෙයක් තමයි I'm going to have to get going. I'm going to have to get going. මේකෙත් අදහස් වෙන්නේ මට යන්න වෙලා තියෙන්නේ කියන එකමයි. I'm going to have to get going. I'm going to have to get going. You can repeat it from your end. Number 23 is I'm going to have to get going. So moving on to the next one, number 24. This is actually a very nice, a very interesting one to use when you need to leave a conversation. So මේක හරි ලස්සන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිත රිද්දන්න ඇත්තට මේක කිව්වම එයාටත් එයා ගැන නිකන් හොඳක් කිව්වා වගේ තමයි හිතෙන්නේ. So මේක හරි ලස්සන word එකක්. මං හරි කැමති මේ phrase එකට. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා I don't want to hug you. Hug you. So this is a new word. I don't want to hug you. මොකද්ද මේ hug කරනවා කියන්නේ? Hug something or hug someone. ඒ කියන්නේ to take or use something good all for yourself so that other people can't have it. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හොඳ දෙයක් අපි විතරක් තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් හිතන්න ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ගොඩාක් වටිනා කෙනෙක් එක්ක දැන් අපි මේ කතා කරනවා. එතකොට දැන් හිතන්න එයාගේ වෙලාව එතකොට අපි කියනවා මං විතරක් ඔයත් එක්ක කතා කරලා හොඳ නැහැ අනික් අයට අවස්ථාව දෙන්න ඕන වගේ එහෙම සිටුේෂන් එකක නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් I don't want to hug you. That means I don't want to use you all for myself. I'll let others take the chance. අනිත් අයට chance එකක් දෙන්න ඕනේ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. දැන් සමහරවිට ලොකු events වල අපිට හම්බ වෙනවා කට්ටිය. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හැමෝ එක්කම කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕන. අපි විතරක් කාලේ අරගෙන වැඩක් එහෙම හොඳ නැහැ. Right? අන්න එහෙම කිව්වම එතකොට ඒ පුද්ගලයාටත් හිතනවා අනේ මං ගන්න හොඳක් නේ කිව්වේ it's a compliment කියන feeling එකක් එනවා. So it is a very nice phrase if you can use it. I don't want to hug you. I don't want to hug you. Hug, H-O-G. I don't want to hug you. Right? Right. Next one, number 25, which is the last one. I have already taken so much at that time. I have already taken so much at that time. ඒ කියන්නේ මම දැනටමත් ඔයාගේ වෙලාවෙන් හුඟක් වෙලාවක් අරන් තියෙන්නේ කියන එක කිව්වම එයාට තේරෙනවා okay so now it's time to end this conversation කියලා. දැනටමත් මම වගේ වෙලාවෙන් හුඟක් අරන් තියෙන්නේ ඒ නිසා දැන් අපි මේ conversation එක නවත්තමු නැත්නම් අපි මේක ඉවර කරමු කියන idea එක එනවා. Right? So we'll say it once more. I have already taken so much at that time. Once more. I have already taken so much at that time. දැනටමත් ඔයාගේ වෙලාවෙන් හුඟක් මං අරගෙනයි තියෙන්නේ. වගේ අර්ථයක් තමයි තියෙන්නේ.
right? I have already taken so much at that time. Okay, so we have come to the end of first part of today's session. So මං කිව්වා පටන් ගන්නේදීම session එක දෙකක් තියෙනවා, lessons දෙකක් cover කරනවා. පළවෙනි එක අපි දැන් ඉවරයි කරලා තියෙනවා. මං කිව්වා English conversation එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් use කරන්න පුළුවන් smart sentences 25ක්. 25 smart sentences that you can use in your daily English conversation, right? So ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න කොටස් පහකට කැඩුවා. So I'll go from the beginning once more. Meeting someone who you know or else who you do not know. කියන්නේ අපි මුලින්ම එක්කෝ අපි දන්න කෙනෙක්ව හම්බුනාම මුලින්ම අපි කොහොමද conversation එකක් පටන් ගන්නෙ? දැන් අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් අපිට මුලින්ම හම්බුනාම කොහොමද conversation එකක් පටන් ගන්නෙ? So I discussed 5 sentences and 5 phrases that you can use when you need to start a conversation, right? It could be a person that you know or else someone who you do not know. දන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. And then catching up with someone. එතකොට මේ හුඟ කාලයකට පස්සේ අපිට මුණ ගැහුනම අර මග ඇරිච්ච දේවල් කතා කරන්න ඕනේ කියන එක කොහොමද ලස්සන විදි පහකට අපි කියන්නේ කියලා මම ඒක ඩිස්කස් කරා. And then getting to know someone. අපි දැන් මුලින්ම හම් වෙන කෙනෙක් ගැන විස්තර දන්නේ නැහැ. එතකොට එයාව වැඩි දුරටත් අපි අඳුන ගන්න ඕන නම් අහන්න ඕන questions පහක් අපි ඩිස්කස් කරා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා creating further contact. Creating further contact means දැන් අපි පළවෙනි සැරේ හම්බුණා ආයෙ වතාවක් අපි හම්බෙමු කියලා කොහොමද අපි මේ දිගටම මේ contact එක පවත්වා ගන්නෙ. So you can I discussed again 5 of that. And at last we discussed how to leave the conversation. So අපි කොහොමද conversation එක දැන් පටන් ගත්තා, ඒකේ ලස්සනට ගියා, දැන් මේක ඉවර කරන්නේ කොහොමද? අපිට දැන් හදිසි අපි දැන් එන්න ඕන කියන එක ලස්සනට කොහොමද අපි හිත රිද්දන්න නැතුව කියන්නේ කියන එක අපි බැලුවා sentences පහකින්. Leaving the conversation, right? So I have covered 25 smart sentences which you can use in your daily English conversation. එදිනෙදා කතා කරද්දී use කරන්න පුළුවන් ලස්සන sentences 25ක් අපි දැන් cover කරලා තියෙනවා. මේ 25 ඕගොල්ලන්ට මොන හරිම තවත් තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මොන හරි මං කියාගෙන යද්දි මට explain කරන්න මග අරුණු දෙයක් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මොන හරි තිබ්බා කියලා අන්න ඒ වගේ questions මොන හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් chance එක තියෙනවා අහන්න. So if you have any issues, anything that you didn't understand throughout this first part of today's session, you can ask questions now, right? Okay, so I don't have any questions from your end. So I will move on to the second part of today's session. So මං කිව්වා පටන් ගන්නදී session එකේ දෙකක් lessons දෙකක් අද cover කරනවා. එතකොට අපි දෙවෙනි එකට යමු. මං හිතන්නේ මේකත් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි සමහර අයට. අපි ගොඩාක් වෙලාවට පටලව ගන්නවා දැන් මේ phrases expressions ටික. එතකොට අපි මේ වෙලාවත් එක්ක හරිය ලොකු ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. අපි කියනවා හරියට වෙලාවට ගියා, ඔන්න මෙන්න තියලා ගියා, යාන්තමට එවෙල හිටියා. නැත්නම් අපි එක එක විදියට සිංහලෙනුත් කියනවා, ඉංග්‍රීසි වලිනුත් කියනවා. එතකොට සමහර අය මේක පටලවගෙන තියෙනවා. එවලෙම ඒ කියන්නේ ඔන්න මෙන්න තියලා ගියාම කොහොමද කියන්නේ? හරියට වෙලාවට ගියාම කොහොමද කියන්නේ? වෙලාවට කලින් ගියොත් කොහොමද මේක use කරන්නේ? So we have different questions related to these expressions with time. එතකොට අද second part එකේ අද session එකේ මම discuss කරනවා expressions 15ක් ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් මේ time concept එකත් එක්ක, right? So one by one we'll go. මම මේ හැම එකටම example එකක් අරන් තියනවා. පළවෙනි ටිකේ මේ එකම situation එක මම අවස්ථා ගොඩකට කඩලා අරන් තියනවා. දැන් අපි පළවෙනියටම බලමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් කියනවා scheduled time. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අපි කියනවා මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි පටන් ගන්නෙ. schedule කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවට. දැන් හිතන්න අද session එක අපි කීයටද කිව්වේ 7ට කියලා.
එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කලින් ඇවිල්ලා සෙෂන් එක ඕපන් කරනවා. හැබැයි ගොඩක් අය 7 වෙනකම්ම හිටියා ජොයින් වෙන්න. එතකොට දැන් කොහොමද කියන්නේ මං හරියටම මේ 7 එකට 7ටම ආවා. දැන් හිතන්න මම මෙතන එක්සැම්පල් එකක් අරන් තියනවා. The meeting was scheduled for 10 am. මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරලා තිබ්බේ ඔන්න උදේ 10ට. එතකොට මං ආවෙත් හරියටම 10ට. I arrived at 10 am. එතකොට මෙහෙම සිටුේෂන් එකක මං එක වාක්‍යයකින් කොහොමද මේක කියන්නේ? මේ ෆ්‍රේස් එක කොහොමද අපි කියන්නේ මේ ෂෙඩියුල් කරපු වෙලාවටමයි ආවේ. At the scheduled time. How do we say that? කොහොමද අපි මේක use කරන්නේ? So first one I'll teach on time. On time. On time. So අපි මේක example එකකට දාලා බලමු. I arrived at the meeting on time. I arrived at the meeting on time. ඒ කියන්නේ මං හරියටම වෙලාවටම මීටින් එකට ආවා. 10 නම් 10. 12 නම් 12. කලිනුත් නෙමෙයි පරක්කු වෙලාත් නෙමෙයි හරියටම වෙලාවට ආවනම් අපිට කියන්න පුළුවන් I arrived at the meeting on time. I arrived at the meeting on time. දැන් හිතන්න ඔයා මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරපු වෙලාවට කලින් එනවා. මම මෙතන කලින් එනවා කියන්නේ හුඟක් කලින් එනවා. මම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් හිතන්න මීටින් එක තියෙන්නේ උදේ 10ට. හැබැයි ඔයා එතෙන්ට එනවා උදේ 9 මාර වෙද්දි. මේක ඇයි 9 මාරට එන්නේ? මොකද 10 මීටින් එකට යන්න කලින් ඔයාට වෙන ටාස්ක් එකක් කරන්න තියෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් එකකට දාලා මම මේක කියන්නම්. I arrived in time to get a coffee before the meeting started. නැත්නම් before it started. එතකොට මම මේ 10කට 9 මාරට එන්නේ මොකද මීටින් එකට කලින් මට කරන්න වෙන වැඩක් තියෙන නිසා. එතකොට එහෙම සිටුේෂන් එකක් අපි කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ? I arrived in time. In time මම මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක උඩ වෙනම නම්බර්ස් වලින් පෙන්නලා තියෙනවා for your convenience. So second one, I arrived in time to get a coffee before it started. කලින් ආවා. Right? Number 3, අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඔන්න මෙන්න තියලා ආවා කියලා. ඒ කියන්නේ immediately before the scheduled time. ඒ කියන්නේ මේ ෂෙඩියුල් කරපු ටයිම් එකට විනාඩියක් තියලා තමයි ආවේ. නැත්නම් අපි කියනවා හරිම අපි සිංහලෙන් කියන්නේ හරි ඔන්න මෙන්න තියලා ආවා කියලා. So the meeting was scheduled for 10 am. I arrived at 9:59 am. කියන්නේ මේ විනාඩියක් තියේදී තමයි ආවේ. එහෙම සිටුේෂන් එකකදී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එක තමයි just in time. Just in time. I arrived just in time for the meeting. I arrived just in time for the meeting. කියන්නේ ඔන්න මෙන්න තියලා immediately before the scheduled time. Right? Immediately before. පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න තියලයි ආවේ. So these are the first 3. දැන් හිතන්න තවත් වෙලාවක ගොඩාක් අපි හිතන්න එක්සෑම් එකක් නැත්නම් අපේ පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් එතෙන්ට කලින් යනවා අර පරක්කු නොවි ඉන්න ඕන නිසා. Without like for the with no risk of being late. ඒ කියන්නේ අපි මේ රිස්ක් එකක් තියාගෙන යන්නේ නැහැ. ටිකක් අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් එකකට උනත් විනාඩි 10ක් 15ක් කලින් ගියාට කමක් නැහැ. එතන තත්ත්වය බලා ගන්න. So we don't have any risk of being late. එතකොට රිස්ක් එකක් නැහැ පරක්කු වෙයි කියලා. Right? එතකොට මේකේ අපි දැන් මම ෆ්‍රේස් එක කියන්නම් in good time කියන ෆ්‍රේස් එක. හැබැයි මේ in good time කියන ෆ්‍රේස් එකට අපි අවස්ථා දෙකක පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි එක තමයි අර මං කියපු එක with no risk of being late. පරක්කු වෙයි කියලා රිස්ක් එකක් නැහැ. දැන් හිතන්න මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ 10 am. මං එතනට එනවා 9:50 නැත්නම් 9:45. So just 10 or 15 minutes before the meeting started. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් I arrived in good time for the 10 am meeting. I arrived in good time for the 10 am meeting. That means අර අපි පරක්කු වෙන්න ඕන නැති නිසා ටිකක් කලින් ආවා. අර 10 තියෙන එකට මම චුට්ටක් කලින් ආවා කියන අදහස තමයි දෙන්නේ. That means you don't have any risk of being late. I arrived in good time for the 9 am meeting. ඕක තමයි පළවෙනි යූස් එක. දැන් ඕක තව එකක් තියෙනවා. in good time කියන එකේ තව දෙවෙනි එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන ටිකක් ඉවසලා ඉන්න හැමදේම හොඳම වෙලාවට වෙයි කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් උනත් කියනවා.
එතන ඕකට ගොඩාක් සමානව යන ඉංග්‍රීසි එකක් තමයි අපි කියනවා in good time කියලා. That means in due course but without haste. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක කියන්නේ කාට හරි ටිකක් ඉවසලා ඉන්න. So we use it to tell someone to be patient. To be patient, නැත්නම් to have patience. ටිකක් ඉවසලා ඉන්න, ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඔක්කොම හැමදේම හරි වෙලාවට ඒ කියන්නේ හරි වෙලාවට සිද්ධ වෙයි. මං හරිම සිම්පල් එක්සාම්පල් එකක් ගන්නම්. So ක්‍රිස්මස් අපි හිතමු ක්‍රිස්මස් කියලා. ක්‍රිස්මස් කාලෙට දැන් ගොඩාක් පොඩි ළමයි කැමති මේ ප්‍රසන්ට්ස් ඕපන් කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක වටේට අපි ප්‍රසන්ට්ස් තියලා තියෙනවා. හැබැයි ওই වෙලාව වෙනකන් ඔක ඕපන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්න අම්මා කෙනෙක්ගෙන් අහනවා when can we open the Christmas presents? අපිට කොයි වෙලාවටද මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්? දැන් හිතන්න අපිට හරීම ඉවසිල්ලක් නැහැ මේක කරන්න. එතකොට අම්මා කියන්න පුළුවන් okay all in good time හැම හොඳම වෙලාවට ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් තවත් අවස්ථාවක ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකක් කරලා රිසල්ට්ස් එනකම් බලන් ඉන්නවා. right? So something right? So we can say all in good time හැම වෙලාවම අර නිකන් හොඳ වෙලාවට ඕක සිද්ධ වෙයි කියන එක. ඉවසීමෙන් ඉන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. all in good time. all in good time. right? So moving on to number 5. Number 5 එක තමයි in your own time කියන එක. in your own time. එතකොට මේකෙත් meanings දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි at a time and rate decided by oneself. එතකොට දැන් මම මේක example එකකින් කියන්නම්. අපි මේක ටිකක් උපහාසාත්මක විදියට sarcastic විදියට use කරනවා. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා දැන් හිතන්න ගෙදර එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කොහෙ ගියත් හැම වෙලාවෙම පරක්කු වෙලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට ගොඩාක් වෙලා යනවා ලෑස්ති වෙන්න. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන සිටුේෂන් එක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. දෙන්නෙක් බලන් ඉන්නවා දැන් ඇවිදින්න යන්න විනාඩි 15ක් තිස්සේ දැන් පරක්කුයි. එතකොට අපි අර පරක්කු වෙන එක්කෙනාට කියනවා in your own time John Anne and I have been waiting to go on a walk of 15 minutes. ඒ කියන්නේ එයා වැඩ කරන්නේ එයාගේ වෙලාවට in your own time. right? ඒක තමයි මේකේ meaning එක. So පළවෙනි එක ඇත්තට අපි ටිකක් උපහාසාත්මක විදියට sarcastic විදියට පාවිච්චි කරනවා නම් කියන්න පුළුවන් in your own time John. right? Anne and I have been waiting to go on a walk for 15 minutes. අපි දැන් මේ ඇවිදින්න යන්න විනාඩි 15ක් තිස්සේ මේ බලන් ඉන්නේ කියලා අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් එහෙම සිටුේෂන් එකක. එතකොට මම කිව්වා මේකේ meanings දෙකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා working hours කියලා ගත්තොත් හිතන්න 8 to 5 තමයි working hours. එතකොට 8ට කලිනුයි 5න් පස්සේ අපි කියනවා outside working hours. නැත්තම් අපිට සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ without being paid. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා වැඩ කරද්දී උනත් you can use your social media නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් you can use your phone in your own time not at work. වැඩ කරන වෙලාවට නෙමෙයි ඊට ඒ කියන්නේ දැන් අපි 8 to 5 කියලා ගත්තොත් ඒ රේන්ජ් එකෙන් එහා 8ට කලින් 5න් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේ working hours වල නෙමෙයි කියන එක තමයි in your own time කියන්නේ. right? So I'll repeat the example again. You can use your social media in your own time, not at work. right? In your own time. That means outside of working hours. වැඩ කරන වෙලාව අතරතුර නෙමෙයි එතනින් එහාට එතනින් පස්සේ. outside working hours. right? So we have looked at 5 time expressions now. Moving on to the next one. Number 6. About time. About time. එතකොට අපි ගොඩාක් වෙලාට කියනවා දැන් නම් කාලේ හරි ඕක කරන්න. නැත්නම් අපි සමහරලාට කියනවා දැන් අපි හරිනම් ඒක මීට කලිනුයි කරන්න ඕන. හැබැයි ඒක අපි පස්සට දදා පෝස්ට්පෝන් කර කර ඉන්නවා. එතකොට අපිට annoy විදියකට කියනවා දැන් ඕක කලින්නේ කරන්න තිබ්බේ තවත් ඕක පහු කර කර ඉන්නවනේ කියලා අපි කියනවා. right? So I'll explain it with the example. It's about time they got married. They have been engaged for 2 years. It's about time they got married. They have been engaged for 2 years. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ engage වෙලා අවුරුදු දෙකක්. ඕගොල්ලෝ දැන් නම් කාලේ හරි marry කරන්න. හරිනම් ඕගොල්ලෝ මීට කලිනුයි කරන්න තිබ්බේ. right? A very common example. right? Or else දැන් හිතන්න exam එකකට පාඩම් කරන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ හරිනම් ඕක කලිනුයි පටන් ගන්න තිබ්බේ. දැන් මේ ඊළඟ සතියේ exam එක තියෙන්නේ.
අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක වුණත් අපිට මේ it's about time කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. Right? It's about time that you start studying. You have your exam in a week. තව සතියකින් ඔයාලට විභාගෙ තියෙනවා. දැන් නම් ඔයා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මීට කලිනුයි හරිනම් පටන් ගන්න තිබ්බේ කියලා අපි කියනවා. It's about time. Number 7, time off. Time off. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා time off කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කරන වැඩ routine එකෙන් එහාට ගිහින් අපි ටිකක් විනෝද වෙන්න, අපි ටිකක් සැනසille ඉන්න, ටිකක් අපි relax වෙන්න මොන හරි leave එකක් ගන්නවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි commonly කියනවා, right? Time off. For example, I need to call my boss and book time off. දැන් හිතන්න දැන් work කරන කෙනෙක් නම් office යනවා, ගෙදර එනවා, ආයි කනවා බොනවා නිදා ගන්නවා, ආයි office යනවා. So that is the normal routine. හැබැයි ඔතනින් එහාට අපි ටිකක් relax වෙන්න මොන හරි අපි time off එකක් ගන්නවා කියන අපිටම අපි වෙලාව හදා ගන්න අපිට ටිකක් relax වෙන්න කියන එක තමයි මේ time off කියන එක use කරන්නේ. දැන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් හිතන්න university යනවා, lectures යනවා, so you have to study, you do projects. So ඒ daily routine එකෙන් එහාට ඇවිල්ලා අපි අපිටම වෙලාව හදා ගන්නවා. අපි relax වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේ time off. අපි සමහරවිට leave එකක් ගන්නවා කියලාත් ඔක කියනවා. I need to call my boss and book time off, right? To take some time off කියලා කියනවා. Number 8, take your time. Take your time. So this is a phrase that I use very often. අපි කියන්නේ කලබලයක් නැහැ. ඔක වෙලා අරන් කරන්න කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. Take your time. Take your time. So normally දැන් හිතන්න මම example එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට teach කරන්නම්. Take your time with the book I lent you. I don't need it back anytime soon. මම අර ඔයාලට දීපු පොත ඔයා කාලේ අරන් හොඳට කියවන්න. මොකද ඒක මට ඉක්මනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට ඒක දැම්ම උමනා වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. Right? So take your time with the book that I lent you. I don't need it back anytime soon. Right? So api samalariya take your time with your homework or else take your time with your household work. Right? There's no hurry. Kalabalayak naha කියලා තමයි අපි කියන්නේ. Right? Number 9, to make time. To make time. අපි සමහරවිට කියන දැන් අපි හරීම busy schedule එකක ඉන්නේ. අපිට වෙන මොන හරි extra දෙයක් කරන්න අපි වෙලාව හදා ගන්න ඕනේ. හරියට දැන් අද class එකට join වුණා වගේ. මම දන්නවා සමහර අය හරීම busy schedule එකක දුවන්නේ. කොරෝනා කාලේ වුණත් සමහර අයට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ වෙලාවක් හදා ගන්න ඕනේ මගේ class එකට join වෙන්න. Right? So I have to make time. ඒ කියන්නේ අපි කොහොම හරි අර මොන හරි තව extra දෙයක් කරන්න available to like to find an occasion when time is available to do something. අපිට මොන හරි extra දෙයක් කරන්න අපි වෙලාව හදා ගන්න ඕනේ කියලා සිංහලෙනුත් කියනවා. ඒකට ගොඩාක් සාමාන්‍ය එකක් තමයි අපි මේ කියනවා make time. Make time. I will see if I can make time to visit the new coffee shop. Right? I will see if I can make time to visit the new coffee shop. Or else දැන් හිතන්න ඔයා හරි busy schedule එකක ඉන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ යාළුවා, ඔයාගේ හොඳම යාළුවාගේ wedding එකට invite කරනවා. ඔයාට ඒක miss කරන්න බෑ. එතකොට කොහොමද ඔයා කියන්නේ? මම කොහොම හරි වෙලාව හදා ගන්නම් ඒකට attend වෙන්න. We can say I'll see if I can make time to attend your wedding. Right? So you can't miss it. අපි කියන කොහොම හරි වෙලාව හදා ගන්නම් කියලා. I will make time. Then I can make time. Number 10. මේකත් ගොඩාක් අපි use කරන phrase එකක්. සිංහලෙන් අපි ගොඩාක් වෙලාට කියනවා. හැබැයි English වලින් අපි ඔක වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. අපි කියනවා time will tell. Time will tell. So I'll explain it in English first. Sooner or later something will become known or be revealed. අපි කියනවා සමහර දේවල් අපි කියන කොච්චර හැංගුවත් ඕක හැමදාම හංගන් ඉන්න බෑ. ඕක කවදා හරි එළියට එනවා. අපි සිංහලෙන්ම කියනවා නම් ඒ විදිහට කියනවා. ඒ කියන්නේ පරක්කු වෙලා හරි කලින් හරි ඕක කවදා හරි ඔප්පු වෙනවා. නැත්නම් රිවීල් වෙනවා. ඕක හැමෝම දැනගන්නවා කියන එක අපි කියනවා. So for example, a very common one, I don't think
that their relationship will last. Only time will tell. Right? කියන මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝගේ අපි කියන affair එකක්, right? ඒක හැමදාටම පවතී කියලා. මොකද ඔක කවදා හරි ඒක හැමෝම දැන ගන්නවා. right? something දැන් හිතන්න අපි ලොකු වැරද්දක් කළා. අපි ඒක වහන්න හදනවා. හැබැයි ඒක අපිට හැමදාම කරන්න බෑ. කවදා හරි ඒක reveal වෙනවා. අපි සිංහලෙන් උනත් ඕන තරම් ඔක use කරනවා. right? So in English, how do we say? Only time will tell. Only time will tell. Right? It is a phrase that you can also use. Number 11. Number 11 is a very common one. මම හිතන ඕගොල්ලෝ මේක කලින් අහලා ඇති. අපි කියනවා time is money. Time is money. එතකොට අපි මේ time කියන එක සලකන හරිම valuable resource එකක්. අපිට ගොඩාක් වැදගත් අපි නාස්ති කරන්න හොඳ නැති දෙයක් කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා හැමදේම කල් දාන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක කියන්න තමයි අපි මේ use කරන්නේ time is money. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔබ complete කරන්න කියලා අපිට කියන්න ඕන නම් මම example එකකට දාලා කියන්නම්. Time is money, Peter. I need that report finished by tomorrow. Time is money, Peter. I need that report finished by tomorrow. Right? So වෙලාව කියන්නේ හරිම වටින දෙයක්. මට ඕනේ ඕක හෙට වෙද්දි ඔයා ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ report එක. කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. Right? Normally the bosses they command around, they order around to do this, do that. So normally a phrase that we also use, time is money. ඒකෙන් තව කල් දදා ඉන්න නැතුව ඔක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඉවර කරා නම් හොඳයි. It's better to do things as quickly as possible. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරා නම් හොඳයි. Number 12, to kill time. To kill time. So first I'll say it in English. To do something with the goal of making time seem to pass more quickly. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් සමහරවිට අපිට හිතෙනවා වෙලාව හරියට හිමින් නේද යන්නේ. එතකොට අපි හිතනවා මොන හරි දෙයක් කරාම අපිට ඒක වේගෙන් යනවා කියලා දැනෙයි කියලා. ඒක ඇත්තටම අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. දැන් හිතන්න අපිට අද රැට පාටි එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර අය හරි කැමති parties වලට ගිහින් enjoy කරන්න, right? To talk, to meet your friends, to eat certain stuff, right? ඒ විදිහ එකක් නම් දැන් හිතන්න හවස ඉඳාම දැන් ඔයාලට ඉවසිල්ලක් නැහැ මේ වෙලාව එනකන්. එතකොට අපි මේ වෙලාව එනකන් මේ වෙලාව ඉක්මනින් යනවා කියලා දැනෙන්න අපි වෙන අනවශ්‍ය දෙයක් කරනවා. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට I'll give you an example. I can't wait until the party tonight. I'm going to go for a walk to kill time. මට ඉවසිල්ලක් නැහැ දැන් මට ඉන්න බෑ මේ අද රැට පාටි එකට යනකම්. ඒක නිසා මේ කාලේ යනවා කියලා දැනෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ගිහින් එන්න. I'm going to go for a walk to kill time. දැන් හිතන්න අපි මොන හරි appointment හිතන්න dentist ගාවට ගියනවා දැන් මේ දතක් ගලව ගන්න. So ලොකු පොලිමක් තියෙනවා දැන් ඔයාලට කරන්න වෙන දෙයක් නැහැ. හරි හිමින් වෙලාව යන්නේ කියලා හිතෙනවා. So you go through your phone, you read a magazine, you read a newspaper to seem to pass, like to make time seem to pass more quickly. වෙලාව යන්නේ එකම වේගෙන්. හැබැයි ඔයා නිකන් වෙලාව ඉක්මනින් යනවා කියලා හිතෙන්න වෙන අනවශ්‍ය වැඩක් කරනවා. Right? So that is to kill time. To kill time. ඒකත් සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට උමනා වෙන අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. So then you can use this to kill time. That phrase. Okay, so we have come to the last three. Time after time. Time after time. So ගොඩාක් අම්මලා කරන දෙයක් තමයි දැන් හිතන්න අපි කියනවා පාඩම් කරන්න එකම දේ ආයෙ ආයෙ කියනවා. සමහර අය කියනවා මන්ත්‍රයක් මතුරනවා වගේ කියලා අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් විහිළුවට කියනවා. right? So අපි කියනවා එකම දේ ආපහු කියනවා නම් අපි කියනවා time after time. Time after time. So if we are repeating the same thing over and over again, අන්න එතකොට අපි කියනවා time after time. දැන් හිතන්න සමහර අයගේ නරක පුරුද්දක් තියෙනවා මොන හරි කාලා ඉතුරු ඒ කියන්නේ දැන් කවරේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ දාලා වහනවා. ඒක ඩස්ට්බින් එකට විසික් කරන්නේ නැහැ. A bad habit, right? දැන් හිතන්න example එක මම අරන් sentence එකක් හදනවා. I have told her time after time not to leave empty milk cartons in the fridge. දැන් අපි milk packet එක බිව්වම ඉතුරු වෙන his packet එකක් fridge එකේ දාලා ආපහු වහනවා. right? So මම කියනවා මම
ආය කියලා තියෙනවා මම එකම දේ මෙයාට හුඟක් සැරයක් කියලා තියෙනවා ඔය empty milk packets fridge එක ඇතුලේ දාලා තියන්න එපායි කියලා. Right? So we say the same thing over and over again repeatedly. Right? So අපිට කියන්න පුළුවන් I have told her time after time not to leave the empty milk cartons in the fridge. Right? So ඒක අපිට ඕනම දෙයකට relate කරලා කියන්න පුළුවන්. Right? So I have told my son time after time to get ready for the exam at least a week before. මම හැම වෙලාවෙම කියනවා සතියකට කලින් හරි exam එකට ලෑස්ති වෙන්න කියලා. So අපිට මේක ඕන තරම් ඕන situation එකක use කරන්න පුළුවන් හරිම lazy phrase එකක් time after time. Time after time. Right? Moving on to the next one, number 14. Number 14, we say in the nick of time. In the nick of time. එතකොට මේක අර මං කලින් explain කරපු just in time කියන එකට ගොඩක් සමානයි. හැබැයි මේකෙදි අපි කියන්නේ අපි තව ටිකක් හරි පරක්කු වුණා නම් අපිට ඒක මිස් වෙනවා. නැත්තම් මොන හරි නරක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න තිබ්බා. දැන් හිතන්න මොකක් හරි හොරකමක් නැත්තම් මොන හරි ක්‍රයිම් එකක් වෙන අවස්ථාවක අපි කියනවා පොලිසිය එතෙන්ට ආවේ හරියටම ඒ කියන්නේ හොඳ වෙලාවට නැත්තම් තව ටිකක් හරි පරක්කු වුණා නම් ඒක අපිට වළක්ව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා තව ටිකක් පරක්කු වුණා නම් අපිට ඒක මග ඇරෙනවා. එහෙම සිටුේෂන් එකක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ in the nick of time කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක යූස් කරලා. මම එක්සැම්පල් එකකින් කියන්නම්. The police arrived at the scene in the nick of time. The police arrived at the scene in the nick of time. ඒ කියන්නේ හරියටම වෙලාවට ආවේ තව චුට්ටක් හරි පරක්කු වුණා නම් ඒක මග ඇරෙනවා. Right? So let's just imagine I arrived at the airport in the nick of time, or else I must have missed my flight to Sri Lanka, something like that. So අපේ හොඳ වෙලාවට හරි වෙලාවට airport එකට ආවේ නැත්නම් තව ටිකකින් මට මගේ ලංකාවට එන flight එක miss වෙනවා. Something like that, right? So in the nick of time හරි වෙලාවට ආවේ තව ටිකක් හරි පරක්කු වුණා නම් ඒක අපිට මග ඇරෙනවා කියලා අපි කියනවා. In the nick of time, just in time. Last one, a whale of a time. A whale of a time. So whale, you know, Thalmaha, the loco malwa, අපි කියනවා whale. ඇයි අපි මේක whale කියන එකට සමාන කරලා තියෙන්නේ? A whale of a time කියන්නේ a really good time. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට විනෝදයෙන් සතුටෙන් කාලය ගත කරනවා නම් අපි කියනවා a whale of a time කියලා. Whale, whale, a whale of a time. මම එක example එකකට දාලා කියන්නම්. We had a whale of a time at the theater last night. We had a whale of a time at the theater last night. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් විනෝදයෙන් කාලය ගත කරා. දැන් මෙතන theater කියන්නේ operation theater නෙමෙයි. ඔන්න this is movie theater. Don't mix them up. Right? අපි දැන් theater කියන word එක use කරනවා operation theater, movie theater in different instances. Then metana theater means movie theater, right? You can just add that word. Ek add karalam kiyanna puluwan onna. We had a whale of a time at the theater last night, at the movie theater last night, right? අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හරි විනෝදයෙන් හරි සතුටෙන් ගත කරපු කාලයක් කියලා. We had a whale of a time at the party last night. ඊයේ රාතිබ party එකේදී, right? So අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. So මං අද 15 phrases ඕගොල්ලෝ 15 expressions ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා මේ time කියන concept එකත් එක්ක අපි use කරන. Right? 15 expressions that we can use with this time concept, right? මං එතකොට කතා කරා now we have 15. හරිම වෙලාවට හොඳම වෙලාවට කලින් ඔන්න මෙන්න තියලා ඔය විදිහට අපි වෙනස් අවස්ථා 15ක් ගැන කතා කරා. මේ කොටසේ දෙවනි කොටසේ ඕගොල්ලන්ට තේරිච්ච නැති මගහැරුණු මොනවා හරිම question එකක් තියෙනවා නම් any issue you can ask me through the Zoom chat if you have any questions. Yes, so shall you explain us how to improve our spoken skills? Then Sadeep Shalind first one ඔයාගේ question එකම grammatically වැරදි. Shall you explain කියලා අපි අහන්නේ.
අපි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් could you explain කියලා. shall you කියලා අපි අහන්නේ. could you explain us how to improve our spoken skills, right? So spoken skills improve කරගන්න තමයි මම මේ expressions ඕගොල්ලන්ට teach කරන්නේ. දැන් ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියාම අනේ අපිට වචන මතක් වෙන්නේ නැහැ. අපිව හිර වෙනවා. අපි බයයි කතා කරන්න. එක මේන් රීසන් එකක් තමයි ওই ප්‍රශ්නෙට අපේ ලංකාවේ අය try කරනවා මුලින් සිංහලෙන් වාක්‍ය ඔළුව හිතාගෙන ඒක ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය ඒ කියන්නේ අපි කියන translate කරලා කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක කරන්න එපා. එහෙම කළොත් අපි මේ word to word වචනෙන් වචනේ translate කරන්න හැදුවොත් ඉංග්‍රීසි වලට කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. අපි මේ ඒක පුළුවන් තරම් නතර කරන්න ඒක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න මම දන්නවා ගොඩාක් අය try කරනවා. මුලින් සිංහලෙන් වාක්‍ය හිතා ගන්නවා. මම මේක මෙහෙමයි කියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒ විදියට කවදාකවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ thinking pattern එක හදා ගන්න ඕන ඉංග්‍රීසි වලින්ම හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්න. එතකොට මම කියන විදියෙන් මම කිව්වොත් අපි කියනවා මනෝවිද්‍යාත්මකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන උගන්වනවා කියලා. So I actually I'm training as a psychology counselor. So I'll be using those to teach you, right? මනෝවිද්‍යාත්මකම කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක. අපි කොහොමද මේ මනස රැඳෙන විදියට මේවා තියාගන්නේ. right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මේකෙන් පස්සේ අපි කරනවා හැමදාම conversation එකක්. මම කිව්වා මම හිතන්නේ මාත් එක්ක privately කතා කරපු අයට මම පැහැදිලි කරා මේ course එකේ කොහොමද යන්නේ කියලා. එතකොට අපි දැන් අද ගන්න conversation at a bank කියන එක බැංක් එකකදී අපි කතා කරන්න ඕන අපිට වචන ඕන ඒවා. එතකොට එතනදී ඒගොල්ලොන්ගේ පැත්තෙන් එනකොට ඒ words අපි දන්නේ නැත්නම් අන්න අපි stuck වෙනවා. එතකොට මේ වගේ activities වලින් තමයි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ spoken language ඒ කියන්නේ spoken English language skills හදන්න පුළුවන්. spoken පැත්ත. අපිට මොනවාද ඒ අවස්ථාවට ඕනේ use කරන්න පුළුවන් expressions. එතකොට දැන් මම අද දවසේ අහපු කෙනා මුලින් ඉඳන් හිටියද දන්නේ නැහැ question එක. මම කියා දුන්නා English conversation එකක අපිට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කතා කරද්දී use කරන්න පුළුවන් විශේෂ වාක්‍ය 25ක්. එතකොට මේ 25 ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියා දුන්නා time expressions. අපි මේ වෙලාවත් එක්ක හරිය ලොකු ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. එතන අපි මේකට කොහොමද අපි use කරන 15 කොහොමද? වෙලාවට ආවා, වෙලාවට කලින් ආවා, හොඳ වෙලාවට ආවේ, තව චුට්ටක් පරක් වුණා නම් මට මග ඇරෙනවා. ඒ වගේ අපි එක එක අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන්න ඕන expressions කියා දෙනවා. එතකොට මේ pronunciation උත් ඕගොල්ලෝගෙන් හැදෙනවා. මම මේ කතා කරද්දි මම කිව්වා ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙනුත් ඒක repeat කරන්න කියලා. එතකොට අපි දැන් මම කිව්වා හැමදාම මේ අන්තිම කොටසදී අන්තිම පැය හෝ විනාඩි 45 මම ළමයිව මේකට join වෙන students ලව live කතා කරනවා මාත් එක්ක. එතකොට දැන් මෙතන අපි ගත්තා conversation at a bank. bank එකක යන conversation එකක්. එතකොට අපි bank එකේ අපිට එන customer and then the service provider. ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් එන එක්කෙනා එක මේ conversation එකක් යන එකක් තමයි අද මම choose කරේ. credit card එකක් ගන්න ගිහිල්ලා අපිට උම්නා වෙන දෙයක්. right? so එහෙම අවස්ථාවක අපි දන්නවා bank එකකට ගියාම මෙන්න මේ වචන මාලාව so this word list we need to know. right? අන්න ඒ වගේ හැම week එකේම මම කොටසක් දෙනවා. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ අවසානයේ මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා vocabulary guide කියලා applying for a credit card කියන lesson එකේ මේ words අපිට සාමාන්‍යයෙන් අහන්න ලැබෙනවා ඔය වගේ වැඩක් කරගන්න ගියාම. එතකොට අපි last වෙලා යන්න ඕනේ. එයා කියන දේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම දන්නවා දැන් මේ session එකට සහභාගී වෙලා ඉන්න ගොඩක් පිටරට ඉන්න ලංකාවේ අය. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් English ඕනෙමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්න ගියාම ඒ තැන් වලට. right? so මම හිතනවා ඔයාගේ question එකට මම answer එක හරි කියලා. I hope my answer is okay for your question, right? So today we are going to do a conversation at a bank, right? So conversation at a bank. Bank ekaka with the clerk and the customer. Now here we are going to do, yes, okay. Right, welcome. Okay, so today we have a bank clerk and a bank customer. Customer and clerk, right? So හිතන්න මම customer, ඔයා customer කියලා. එතකොට අපි මේ you කියලා දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට ඔන්න දෙන්න බෙදිලා ඔන්න ඔක කරන්න පුළුවන්.
right? So මෙතන මම තෝරගත්තේ credit card එකක් ගන්න ගියාම අපිට අහන්න questions ඊළඟට අපි විස්තර කොහොමද අහන්නේ අපිට හම්බෙන offers කොහොමද ඔන්න ඔය වගේ questions අපි අහනවා. එතකොට මේවා අපි English වලින් grammatically හරි විදියට කොහොමද කියන්නේ කියලා. right? So මුලින් මම මේ පළවෙනි slide එක කියලා පෙන්නන්නම්. පැති දෙකම මම කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මේ audience එකේ ඉන්න දෙන්නෙක් කැමති අය ඕගොල්ලන්ට වොලන්ටරිම එන්න පුළුවන්. අද පළවෙනි සෙෂන් එක නිසා මම බල කරන්නේ නැහැ. කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් දෙන්නෙක්ට ඒක ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. Right? So first I'll show you how to do this. Okay, so the bank clerk first says, "Hi and welcome to the English bank. What can I do for you today?" එකනේ මං මොකද්ද ඔයාලට දැන් කරන්න ඕන උදව්ව ඔයාට මොන වගේ සර්විස් එකක්ද අද ගන්න ඕන කියලා බැංක් ක්ලර්ක් අහනවා right what can I do for you today so from my side I can say hi I would like to apply for a credit card please I would like to apply for a credit card please දැන් අපි මෙතනදී use කරන්න ඕන හරි ක්‍රියාපදේ apply for a credit card ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දැන් අපිට මේ ගන්න ඕන නම් එකපාරට ගියපු ගමන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මුලින් අපි ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරලා අපි ඒකට සුදුසුයිද කියලා ඒ බැංක් එකෙන් බලනවා. එතකොට අපි මෙතනදි කරන්නේ ඇප්ලයි කරනවා. අපි කියනවා ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනවා. right? අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකට ඇප්ලයි කරනවා. I would like to apply for a credit card please. right? And then from his side he says, sure thing. Do you have any accounts with us at the moment? Do you have any accounts with us at the moment? ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ දැනට මොන හරි accounts තියනවද මේ බැංක් එකත් එක්ක කියලා අහනවා. Then he says, no, I don't. Then the bank clerk says, no problem. I can help you to apply for a credit card today if you like. Right? So other මට උදව් කරන්න පුළුවන් credit card එකකට apply කරන්න. So let's just imagine not in Sri Lanka, in a different country. Okay, thank you. I'd like that. Right? So අපි බලමු කොහොමද කියලා. දැන් මෙයා කියනවා okay, I will need you to please fill out an application form. දැන් මේක පන්තිය පටන් ගන්නදිත් මම කිව්වා fill කරන්න, පුරවන්න. දැන් මෙතනදී මොකද්ද පුරවන්නේ? Information. Fill out an application form. හැබැයි අපි වතුර පුරවන්නත් fill some water නැත්නම් fill the bottle බෝතලේ පුරවලා දෙන්න කියලා අපි කියනවා. But here it is filling out information. Please fill out an application form. Do you know which of our credit cards you would like to apply for? දැන් අපි බැංක් එකකට ගියාම අපි දන්නේ නැහැ ඒකේ මොන cards තියනවද කියලා. එතකොට බැංක් එකේ පැත්තෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවද අපේ credit cards මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right? එතකොට මං කියනවා not yet. Could you please give me more information about the cards available? Available cards වල වැඩිදුර විස්තර මට දෙන්න පුළුවන්ද? කියලා මං අහනවා. So then the bank clerk says, yes, of course. Here is a brochure. Brochure means what? අපි කියන අත්පත්‍රිකාව. නැත්නම් අපි කියනවා දැන් අපි සාමාන්‍ය බැංක් එකකට ඕනම ඔෆිස් එකකට අපිට මේ අරන් එන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ කියන්නේ ඔක්කොම offers නැත්නම් දැන් මෙතන brochure එකේ තියෙන credit cards ගැන ගොඩක්ම popular credit cards වල offers මොනවද තියෙන්නේ ඒකෙන් මොනවද අපිට හම්බෙන වාසි ඒ දේවල් mention කරලා තියෙනවා. right? About our most popular cards. So then I say, okay, thank you. Right? Very simple. Okay, so I would like to ask from the audience who would like to come forward and try this conversation. කවුරුරි කැමති නම් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. මම names read out කරන්නේ නැහැ. මේක පළවෙනි session එක නිසා. හැබැයි ඊළඟ week එකේ නම් අනිවාර්යෙන් හැමෝටම කතා කරන්න වෙනවා. You have to do it. So අද කැමැත්තෙන්ම ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම කැමති chance එක දෙන්න පළවෙනියටම දෙන්නෙක්ට එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් bank clerk ගේ පැත්තෙන් කරන්න අනික් එක්කෙනා customer විදියට. Okay, so we have one. Any other person who would like? Yes, I have one student. Okay, we have two. Yes. You can unmute your mics
and start the conversation. Okay, Nilakshi, you can start, and the other person can do the customer. Okay, okay, I'll take the bank clerk part. Okay. Okay. Hi, and welcome to the English Bank. What can I do for you today? Okay, the other person can do the customer part. Hi, I would like to apply for a credit card, please. Okay. Next, Nilakshi, you can do it. Yes, bank clerk. Sure thing. Okay, so I think Nilakshi's mic is not that working well. Anyone else who would like to do it? Okay, තව කවුරුරි වෙන කවුරුරි කැමති නම් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් then. Or else Nilakshi, if your mic is working. Yeah, it's working. Okay. I'll read the third sentences, no? Yeah, third sentence. Sure Sure thing. thing. Sure thing. Do you have any accounts with us at the moment? No, I don't. No problem. I can help you to apply for a credit card today if you like. Okay, thank you. I would like that. I'd like that. Good. I'd like that. Okay, I will need you to please fill out an application form. Do you know which of our credit cards you would like to apply for? Not yet. Could you please give me more information about the cards available? Yes, of course. Here is a brochure about our most popular cards. It's a brochure, not broche. It's a brochure. Here is a brochure about our most popular cards. Patrika brochure. Okay, yes, of course. Yes, a brochure about our most Brochure. popular cards. Brochure about our most popular cards. Okay. Thank you. Thank you. All right. Very good. I would like to thank those two who came. Okay, you can mute your mics again. Okay, so moving on to the next part. So we will be continuing the conversation, and the bank clerk says, I'm happy to help you pick the right card for you. Could I ask you a few questions to better understand what you are looking for? Now here, මම කැමති ඔයාලට හරියම කාඩ් එක තෝරලා දෙන්න පික් කරන්න. ඔයාට මොකද්ද හරියටම ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක මොකද්ද කියලා මට තවත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්නද? Could I ask you a few questions to better understand what you are looking for? Then the customer says, yes, please. That would be helpful. Oh, කරුණාකරලා ඒක මට ගොඩක් උදව්වක් මට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. That would be helpful. And then the bank clerk says, okay, great. Firstly, what credit limit would you like to apply for? So credit limit means what? The spending limit. අපිට කොච්චර spend කරන්න පුළුවන් limit එකක්ද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Then the customer says, I would like a $5,000 spending limit. $5,000 spending limit. And then the bank clerk says, okay, we have 3 cards available with a $5,000 spending limit. එතකොට මේ spending limit එක දෙන cards 3ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට තව question එකක් අහනවා. Are you looking for reward program
with your card. So සමහර ඒවා තියෙන අපි use කරන අපිට points add වෙනවා. එතකොට අපිට ඒවා පස්සේ collect කරගන්න පුළුවන්. At the end of the year we can get certain discounts, offers and all that. Rewards. එහෙම එකකුත් එහෙම program එකක් තියෙන card එකක්ද ඕනේ. Then the customer says, yes, I would like to collect points whenever I use the card. මම කැමති points collect කරගන්න, එකතු කරගන්න card එක පාවිච්චි කරන හැම අවස්ථාවකම. Whenever I use the card. And then the bank clerk says, wonderful. Well, we have 2 cards which best suit your needs. One is our platinum flyer card. The other is our gold shopper card. දැන් මේකේ අපි කියනවා දැන් ඔයාගේ requirement එකට ගැලපෙන සුදුසු cards දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් නමක් තමයි මේ platinum flyer card එක. අනිත් එක gold shopper card. දැන් මේක මේ random examples. ඇත්ත ඒවා නෙමෙයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. නිකන් random මේවා. එතකොට දැන් ඕනම bank එකක ඒගොල්ලන්ට ආවෙනික වෙච්ච unique names තියෙනවා. Right? එතකොට මං දන්නේ නැහැ දැන් මේකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. එතකොට මං කොහොමද මේකේ වෙනස අහන්නේ? What's the difference between the two? What's the difference between the two? අන්න ඒ විදිහට මට අහන්න පුළුවන්. Right? So again I would like to ask from the audience, any 2 students who would like to come forward. කලින් කියපු දෙන්න නැතුව වෙන දෙන්නෙක් එනවා නම් වඩා හොඳයි. Anyone else who would like to read the conversation? I think we have one. Another student can come forward. We have Vishmi from my O-level class. Can you do it? Okay. We have Sadeep Yes. and Vishmi. Yes. I like to do blank clerk. Okay. Good. We have Lakshika also. Right. If you like, you can take the chance. The bank customer. Right. Sadeep, you can start. Okay. I'm happy to help you pick the right card for you. Could I ask you a few questions to better understand what you are looking for? Okay, Lakshika, you can. Lakshika or Vishmi, anyone. Yes, please. That. Hello. Yes, that would be helpful. That would be helpful. Okay, great. Firstly, what credit limit would you like to apply for? I would like A $5,000 Yeah. spending limit. limit. Okay, we have 3 cards available with the $5,000 spending limit. Are you looking for a reward program with your card? Yes, I would like to collect points whenever I use the card. Wonderful. Well, we have 2 cards which best suit your needs. Best One is Best suit your needs. It's not best suit. suit It's suit. Suit your Suit. needs. best suit your needs. One is our platinum flyer card. The other is our gold shopper card. What's the difference between the two? Okay, one mistake, one error that I saw. ගොඩාක් මන් දන්නවා ලංකාවේ මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා මේක වැරදි. our, your කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. මේක our අපේ කියන එක our නෙමෙයි, it's our platinum flyer card, our gold shopper card. එතකොට your කියන එක දැන් හිතන්න your bike ඒක your කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. මේක වැරදි. Right? It should be and your. ඒක your නෙමෙයි, your and එතකොට තව එකක් this last one, what's the difference between the two? ඒක පොඩ්ඩක් වැරදි pronounce කරපු එක්කෙනා. What's the difference between the two? And තව දෙයක් තමයි අපි මේ question එකක් අහද්දී සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් කතා කරනවට වැඩිය පොඩ්ඩක් අපේ tone එක වෙනස් කරලා අහන්න ඕනේ. Right? දැන් මෙතන බලන්න මේ question එක. Firstly, මුලින්ම what credit limit would you like to apply for?
සාමාන්‍ය අපි ප්‍රශ්නයක් අහද්දි චුට්ටක් ඔළුව පොඩ්ඩක් හොලවලා පොඩ්ඩක් අපේ gestures මූණෙන් උනත් ඒක එනවා. සිංහලෙන් අපි ඕක අහනවා ලස්සනට. ඉංග්‍රීසි වලිනුත් ඒ විදියටම මේ ලයිව් ගතිය තියෙන්න ඕන. Right? Firstly, what credit limit would you like to apply for? Right? So you have to take that, that voice tone should be changed. Right? I know this is just your first time. Right? ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ තාම පළවෙනි වතාව නිසා කමක් නැහැ. අපි මේ ටික ඉස්සරහට classes වලදී මේවා හුරු වෙනවා ඕන තරම්. Good for a start. Right? I'll just show it once more. Firstly, what credit limit would you like to apply for? අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් question එකක් අහද්දී voice tone එක වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන්. Okay, anyway, I really appreciate the two students who came forward to do this time also. Right, so we'll move on to the next part. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් ලොකුයි වගේ පේනවා ඇති. මොකද මෙතන මේ cards වල තියෙන offers මොනවාද මේකේ තියෙන advantages කියලා මේකේ describe කරනවා. එතකොට මේ words ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් අහන්න ලැබෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථා වැඩි. Right? So first we'll see the bank clerk says the platinum flyer card has a higher interest rate of 19% per annum. So what is the meaning per annum? සමහර අය දන්නේ නැති. Annum means අපි කියන annual කියලා. කියන අවුරුද්දකට. Right? අපි කියනවා පොලිය කියලා. Interest means පොලිය. Right? Interest rate එක කීයද? 19% per annum. Right? So these are just random numbers. මේක මේ ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. මේ random අපි දාපු ඒවා. Right? But there is no annual fee and you receive 2 frequent flyer miles with Emirates Airline for every dollar you spend. එතකොට දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම fly කරන කෙනෙක් නම් රට යන කෙනෙක් නම් එහෙම හැම වෙලාවෙම flights use කරන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න මේක හොඳයි. Right? So plus there is a promotional offer for 0% interest for the first 12 months on balance transfers. එතකොට පළවෙනි මාස 12 ඇතුළත මේ balance transfers වලට කිසිම interest එකක් add වෙන්නේ නැහැ. Right? So මේවා මේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැතුණාට කමක් නැහැ. Normally it is related to credit cards and all that. Right? But I want you to understand the words that we use. Please unmute your mics. මොකද සද්දය ඇහෙනවා. Okay, please unmute your mute your mics. Okay, so those are the words that we can use. And then මෙතන කියනවා I don't like to fly that much. මම එච්චර එහෙම රටවල් වල එහෙම නිතර යවෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම කැමති නැහැ. ඒක නිසා මට අනිත් කාඩ් එක ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්ද? Can you tell me more about the Gold Shopper card? Can you tell me more about the Gold Shopper card? එතකොට then the other side the bank clerk says the Gold Shopper card has a lower interest rate. දැන් මොකද මේ lower higher? lower කියන්නේ අඩුයි. higher means වැඩි. දැන් අපි මේක උස එක ගත්තොත් උස higher. highest කියන්නේ උසම. lowest means යටම. right? highest point, lowest point. දැන් මෙතන lower interest rate කියන්නේ පළවෙනි එකට සාපේක්ෂව අඩු interest rate එකක් තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ අපි කිව්වා 19%. මෙතන තියෙන්නේ 14%. එතකොට අපි කියනවා lower interest rate per annum and has an interest free period of 35 days on any purchases made. එතකොට පළවෙනි දවස් 35 යනකම් මේ free period එකක් තියෙනවා. හැම purchase එකටම interest එකක් add වෙන්නේ නැහැ. This card gives you 1 reward point in our rewards program for every dollar you spend. අන්න දැන් මෙයාගේ අනිත් question එකට answer එක හම්බ වෙනවා. අපි කිව්වා reward program එකක් තියනවාද කියලා. දැන් මේකේ අපි හැම වියදම් කරන හැම ඩොලර් එකටම අපිට එක reward point එකක් ගන්න හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. Right? But there is a $50 annual fee. හැබැයි මේකේ නම් annual fee එකක් $50 තියෙනවා. කලින් එකේ එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මේ විදියට සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංක් එකකට ගියාම ඒගොල්ලෝ අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේකේ වෙනස මොකක්ද කියලා.
ඕවා පැහැදිලි කරද්දි ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් තියෙනවා. හැම ෆීල්ඩ් එකටම අදාළ වෙන ටර්ම්ස් වගේක් තියෙනවා. දැන් මේ annum, interest rate, annual fee, redeem, ඊළඟට brochures ඔය වගේ word list එකක් එනවා. ඕගොල්ලෝ එතකොට දැනගන්න ඕනේ මේ word list එක යන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන දේ අපිට අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නේ නැතුව ඒක හරියට ග්‍රහණය කරගන්න නම් මේ words ටික ඕගොල්ලෝ නිතර පාවිච්චි කරලා ඒවා නිකන් අපි කියන්නේ ඇඟට ජීර්ණය වෙන්න ඕනේ වගේ එහෙම තියෙන්න ඕන. right? so මං සාමාන්‍යයෙන් කියන හැම කෙනෙක්ටම ඉංග්‍රීසි එක අපි මේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නිකන් අපි හැම වෙලාවෙම ඩික්ෂනරි එකක් අතේ උස්සන් හරි යන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අපි හැමදාම අලුත් words ඉගෙන ගන්න තරමට තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි ෆ්ලුවන්සි එක හැදෙන්නේ. කියන්නේ අපිට බය නැතුව අපි කියන්නේ ගලාගෙන යන විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක අපි ඒකත් එක්ක හරියට නිතර අපි ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න ඕන. right? so මම අර කලිනුත් කිව්වා සිංහලෙන් හිතලා ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මම දෙන ඇඩ්වයිසර්ස් ඕගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්න. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා ලේසියෙන්ම මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right? so we'll move on to the next one. Bank clerk says you can redeem the points at any petrol station in the country. දැන් මේ reward points එකතු කරගත්තා විතරක් වැඩක් නැහැ. ඕක පාවිච්චි කරන්නත් ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕන. මේ points එතකොට අපිට redeem කරගන්න පුළුවන්. මේ collect කරගත්ත ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් petrol station එකකදී ඕනෙම රටේ. right? හැම ලීටර් එකකටම ඒ කියන්නේ හැම 100 points වලටම එක free liter එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. You get a free liter of petrol for every 100 points. So again මේක මේ ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි මං කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක තේරුම් කරන්න ඕන නිසා random figures තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් customer කියනවා I'd like to apply for the gold shopper card please. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක differences කියද්දි ඕගොල්ලන්ට වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ මොන කාඩ් එකද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ phrase එක use කරලා මං නම් මේ කාඩ් එකට කැමතියි කියලා. I would like to apply for the gold shopper card, please. Right? Like that, you can say. Okay, I would like to call again any two students who like to do the conversation this time. මං නම් කියන්නේ නැහැ අද පළවෙනි දවසේ නිසා ඒක නිසා කැමති දෙන්නෙක්ට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ වීක් එකේ ඉඳන් හැම කෙනෙක්ටම අනිවාර්යෙන් chance එකක් හම්බ වෙනවා කතා කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. So today කවුරු හරි කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් මම ඒ අයට chance එක දෙනවා. Yes, any two students who would like to do the conversation this time? Okay, so we don't have one. Okay, so we are quickly coming to the end of today's session. So I'll go on for the next slide. So this is the last one actually. So apikena okay, here's the application form. Please fill in your personal details, occupation, job position, gross annual income, and how many years you have been in your current position. Do you have identification with you? දැන් ගොඩාක් questions අහනවා සාමාන්‍යයෙන් credit card එකකට apply කරද්දී ඔයා කොයි වගේ job එකක්ද කරන්නේ? ඔයා ඒ job එකේ position එකේ අවුරුදු කීයක් හිටියද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ annual income එක අවුරුද්දකට ඔයාගේ income එක කොයි වගේද? ඔයාගේ එක questions අහනවා. එතකොට මේ terms ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Occupation, gross annual income, these words you have to know. Right? එතකොට දැන් අහනවා ඔයාගේ identification ඔයාව හඳුනා ගන්න අපිට එක්ක කියනවා එක්ක driver's license නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ NIC එක you have to produce a document to identify. එතකොට මෙයා කියනවා yes I have my driver's license with me. Right? So the bank will do a credit check and access your credit report to see if you are eligible for the card. So what is the meaning of eligible? Eligible කියන එකේ meaning එක කවුරුරි දන්නවද? Eligible මං හිතන්නේ මේක මං පාඩමේ මුලදී ටිකක් කිව්වා. අහන් හිටපු කෙනෙක් නම් ඔන්න ටක් ගාලා දැන් ඔලුවට එන්න ඕන. Eligible ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් එක එයාට ඇප්ලයි කරලා ඒක ගන්න සුදුසුයිද? සුදුසුකමක් තියනවද කියලා කියන්නේ eligible.
allowed the කියලා. and ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ income එක අනුව තමයි අපිට apply කරන්න පුළුවන් credit card එක තීරණය වෙන්නේ, right? so eligible means අපි සුදුසුයිද, අපිට සුදුසුකමක් තියෙනවද, if we are eligible for the card, right? so එතකොට අහනවා could you please tick the box stating that you know and accept this, thank you. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අපිට ටික් එකක් දාන්න කියනවා අපි මේක පිළිගන්නවා accept කරනවා කියලා, right? and then we can say okay I'm finished, here's the form and here's my driver's license. එතකොට ඔක්කොම fill කරලා දෙද්දි අපි කියනවා here's the form. සාමාන්‍ය අපි දෙද්දි කියනවා here you go, then here's the form කියලා අපි normally කියනවා මොන හරි අපි බාර දෙද්දි, right? so ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි produce කරාම documents they will take the photocopies. thank you, I will make photocopies of your ID and be right back. මේ be right back කියන phrase එකත් ගොඩාක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මම ටග් ගාලා එන්නම් be right back, I'll be right back කියලා කියනවා. to make photocopies අපි සාමාන්‍යයෙන් to take photocopies කියලාත් කියනවා නැත්නම් make photocopies කියලාත් ඒ verbs දෙකම use කරනවා. so you can use either one. and then we can say okay and then the bank clerk bank එකේ පැත්තේ කියන all done. හරි දැන් ඔන්න ඔක්කොම හරි. ඊළඟ පැය 48 ඇතුළත ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් මේක හරි ගියාද, ඔයාගේ approve වුණාද කියලා, right? so ලංකාවේ නම් එච්චර speedy service එකක් නැහැ. so මේක මම ආයි කියනවා මේක random example එකක්, ඇත්ත එකක් නෙමෙයි. so you should hear from someone within the next 48 hours to let you know whether you have been approved. ඉස්සරහට එන පැය 48 ඇතුළත කවුරු හරි ඔයාට contact කරයි ඔයා approve වුණාද නැද්ද කියලා mention. ඒ කියන්නේ ඔයාව සුදුසුකමක් තියනවාද, ඔයාට මේක apply කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක mention කරලා කවුරු හරි ඔයාව contact කරයි, right? and from the customer side we say great thank you, right? and then the bank clerk. so මේ thank you කියන එක ලංකාවේ හැට හරියට පුරුද්ද අඩුයි ගොඩාක් අය. so මං හැම වෙලාවෙම කියනවා මේ thank you ටිකක් ඒ වගේ දේවල් use කරන්න, right? so it is like a really free thing that you can say, right? not going to cost you anything. so please always try to use these simple words, right? thank you, is there anything else I can do for you today? මේ question එක සාමාන්‍යයෙන් අපි සුපර් මාකට් එකකට ගියත් කොහෙ ගියත් අහන එක තවත් මොන හරි ඕනේද නැත්නම් තවත් මොන හරි සර්විස් එකක් ඕනේද අපෙන් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ අවසානයේදී අහනවා, right? is there anything else I can do for you today, right? so then the customer says no thank you that's all. නැහැ මෙච්චරයි ස්තුතියි කියලා කියනවා, right? okay thank you, have a good day, you too. so normally in English we say have a nice day, have a good day, have a pleasant day. සාමාන්‍යයෙන් අපි සුබ පතනවා, ඒ කියන්නේ හොඳ දවසක් වෙන්න කියලා අනික් අයට, right? so that is the conversation that I wanted to do today. is that ඔයගලන්ට access කරන්න පුළුවන් මම අර කතා කරපු explain කරපු වචන ඔක්කොගෙම list එකක් තියෙනවා මේ අවසානයේදී, right? so ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්, right? මම අර explain කරපු ඔක්කොම vocabulary guide එකේ include කරලා තියෙනවා slide show එකේ අග. ඔයගලන්ට ඒක access කරන්න පුළුවන් once you join the class. okay so today like we have we have reached the end of today's session. so I have completed 25 smart sentences that you can use in your daily English conversation, 15 time expressions, and the conversation that we did today is conversation at a bank, right? අපි ඔය අවස්ථා තුන ගැනම කතා කළා. එතකොට අද මේ කතා කරපු අවස්ථා තුනේම ඕගොල්ලන්ට තේරිච්ච නැති දෙයක් තියෙනවා නම්, අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම්, මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් දැන් ඕගොල්ලන්ට chance එක තියෙනවා අහන්න. right? any questions related to the course, anything you can ask now. any questions from your end? මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. නැත්නම් Zoom chat එකේ හරි ඕගොල්ලන්ට එවන්න පුළුවන් questions තියෙනවා නම්. and also you can give me recommendations, anything that you recommend, anything. ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් you can give comments also. right? anything that you didn't understand?
it's pouring cats and dogs in our area. Okay, cats and dogs in our area කියන අපි කියන වහිද්දි හොඳටම හයියෙන් වහිද්දි අපි කියනවා it's pouring cats and dogs නැත්නම් it's raining cats and dogs කියලා. ඔය phrase එක හරි ලස්සන phrase එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔක use කරනවා හයියෙන් වහිද්දි. ගොඩාක් හයියෙන් වහිද්දි මේ දවස් ටික අපි දකිනවා ගම් වතුර ගල්ලා we have floods and all that, so we can use this phrase it's pouring cats and dogs කියන්නේ හරිම හයියෙන් වහිද්දි. Okay, Sadeepa Shalinda. Yes, bright moments. We say really happy about the session. Okay. I'm so happy that I did something for you also. Okay, anything else from your end? Any other questions that you need to be answered? මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. course එක ගැන නැත්නම් අද session එක ගැන මොන හරිම තියෙනවා. And what do y'all think about the session today? Yes, Tharindu Dilshan. Yes, you can access the video like normally. Mang eka video ka access karana dena for the paid students. So once you join the session, so Tharindu is my. I think you have already enrolled. So I will be giving you the video link. So then you can access it and you can watch it again. Okay. Right. Any other questions from any other students? Anything? Okay. Right. So මං හිතනවා අද session එකෙන් ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම මොන හරි වැදගත් දෙයක් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඇති කියලා. So I think that you have learned something important. You have collected something important from today's session. And thank you so much for joining, and thank you for waiting up until the last towards the end of today's session. Thank you so much. And I hope that every one of you will join with me next week also. So from next week onwards, in the same manner, we'll be doing the classes. May විදියටම Zoom platform එකේ ඕගොල්ලන්ට live questions අහන්න පුළුවන්. අර කලින් අපි conversations practice කරා වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොන හරිම තවදුරටත් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි clarify කරගන්න තියෙනවා නම් WhatsApp එකෙන් මට කතා කරන්න පුළුවන්. I'll drop my number here. You can contact me through this. You can take WhatsApp calls or normal calls. I'm available. Right. So thank you for joining again. So I hope to see you guys next week also. Right. Good night and stay safe. Thank you for joining.